difference of batteries, lithium-ion battery and lead-acid battery? Yes, Sarvadri. Have you seen the difference between the battery technologies? बोलला नाही तर मला कळणार नाही. So just speak out. No, sir. Okay, fine. So let me just revise what we had studied in last I think the last lecture. Okay. So yes, Tumar, do you want to say anything? Fine. Just check whether my screen is visible to all. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. So this is all. In last lecture, we had studied different energy scenarios as well as the basics of electricity as well as solar PV electricity. In that case, we had studied how the electricity can be generated with the help of solar cells and how the N-type region, P-type semiconductor region will work and how exactly that electricity is given to the load that we had studied. Okay. So also we had understood that multiple solar cells becoming a module, then multiple modules will be becoming as a solar panel, and multiple various panels we can connect it together that will make us a array, or we can say the solar photovoltaic system. So today we are moving towards the introduction to battery technologies. Okay. Just a minute. Fine. Then in battery technology, why battery is necessary? Because the battery is the device which we use to store the electricity. Now everyone having a mobile phones, right? So in that mobile phone, you are seeing that you are storing a battery. That means you are charging your mobiles at the morning, at the end of the evening. So at that time, you are just charging your mobile. What does it mean that charging? Charging करता है म्हणजे काय? That means you are storing electricity into your batteries, and then after while you are using for the social media purpose, for the reading books, for the calling someone, for the lectures, for the YouTube videos. So that time you are just implementing that and utilizing that electricity whatever is stored in the mobile's battery. So the battery technology is necessary in case of the solar photovoltaic system is for because like we know that see the fuel cells are there where the we can say the battery technology which converts the chemical energy into electrical energy, right? म्हणजे केमिकल एनर्जीला इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्जन केलं जातं, तसंच इलेक्ट्रिकल एनर्जीला केमिकल मध्ये कन्वर्जन केलं जातं. कसं जेव्हा आपण बॅटरी चार्जिंग करतो ऍट दॅट टाइम electrical energy will become into the converted into the chemical energy, but while this battery is discharging again that chemical energy is converted into electrical energy. Are you agree with me? Yeah. सगळ्यांना लक्ष Yes, येते sir. ते? Yes. So the battery can provide power when our electrical load requires the more power than panels are generated. So see, simple thing. What we are doing here, we know we are storing the electricity into the battery with the help of solar panels. Now everyone knows that the solar panels are generating electricity. That electricity we are storing into battery. So that is the reason, that is the purpose of battery in the solar system. Okay, now everyone know that which kind of supply is necessary to charge the battery. Whether AC supply is required or DC supply is required. AC. So you are required to see what is the ratings of battery in your mobile phone. The battery is around 3.7 or 5 volt, right? So these are DC batteries. Okay, in your home also. Is there inverter? How many of you having inverter? Just raise your hands. How many of you having inverter at your home? Yes. So that inverter, what is the function of inverter? That is converting DC power into the AC power.
So where it getting this DC power, that is coming from the battery. Okay, so everyone just keep in mind that our batteries are storing only DC supply. It requires DC voltage, right? Direct current voltage. So now we will see what are the various types of the batteries also. Okay, so there is a two types. Basically, there is a more types, but in our cases, we just thinking about the two types. That two types are lithium-ion batteries and lead-acid batteries. Okay, so now we have to decide which one is a better, whether lithium-ion battery or whether lead-acid battery. So let us go for the one by one. So first important thing that lithium-ion battery, which is used for the domestic grid connected solar photovoltaic system. So where that lead-acid battery that is used for the off-grid storage system means where we do not want to share our electricity, whatever we are generating from the solar panels towards the our MSCB. That means if we want our standalone system, our separate solar photovoltaic system, then we can say there is a use or application of lead acid. So as compared to the cost, everyone knows that cost matters. So lead acid batteries are less expensive as compared to the lithium ion batteries. Whether as per the size, as per the weight, lead acid batteries are heavier and also larger, but the lithium ion batteries are uh, smaller and lighter. So you can see that lithium ion battery you can in your mobile phone, whenever you are just opening backside of your mobile, that time you can understand there is a word on your battery that is LiION. That will be the word LiION. So that means that battery is nothing but what? It is lithium ion type battery. Okay. Then in case of the lithium ion battery, it needs various integrated controller to manage its discharging and charging. Where it in the lead acid battery, it only requires the good charging and discharging process. About the efficiency, lithium ion battery having good efficiency as compared to the lead acid battery, but the as we are implementing here, the important thing is about the cost. So now suppose if suppose you are planning to implement a solar photovoltaic system at your home आणि तुमच्या वडिलांना माहिती आहे, तुमच्या शेजाऱ्यांना माहिती आहे की असा असा आपला हा विद्यार्थी, आपला मुलगा मुलगी हे अशा अशा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगला, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला शिकत आहेत आणि त्यांना माहिती असतं की सोलार मध्ये कसं काम करायचं हे आपल्या मुलांना माहिती आहे. सो ते कधी कधी विचारू शकतात तुम्हाला की बेटा मला सांग की आपल्या घरी जर सोलार सिस्टम उभा करायची असेल तर आपल्याला बॅटरी लागेल, तर कुठली बॅटरी घ्यायला पाहिजे, राईट? सो व्हॉट थिंग्स यू सी व्हेनेवर चूजिंग द बॅटरी. तुम्ही जर तुमच्या मोबाईलची जर बॅटरी खराब झाली आणि तुम्ही जर मार्केटमधून बॅटरी विकत घ्यायला गेला, विच थिंग्स यू सी, कोणती गोष्ट बघता तुम्ही बॅटरीसाठी, किंवा तुम्ही जेव्हा म्हणता तुमच्या बॅटरीला बॅकअप किती आहे, व्हॉट इज मीन बाय बॅकअप? कोण सांगू शकतोय बॅकअप म्हणजे काय? पटपट बोला थोडस. बॅकअप म्हणजे काय, किंवा बॅटरीचं रेटिंग काय असतं, कोणत्या रेटिंगची बॅटरी मागवता जेव्हा तुम्ही नवीन बॅटरी विकत घेता? मी बऱ्याच जण वेळा ऐकलेलं असतं की 5000 एम्पियर मिली एम्पियर अवर्स, 6000 mAh, 3500. व्हॉट डज इट मीन्स? इज इट द कॅपॅसिटी ऑफ बॅटरी? बोला रे बोला, डिस्कशन. मी पहिल्या लेक्चरलाही सांगितलं की देयर इज नो राईट और रॉंग आन्सर. ओके, यू जस्ट आन्सर मी, whatever it may be wrong, it may be right, no issue, just discuss. Tell me. Efficiency. It is a efficiency. Okay. So according to me, whenever we are saying that MAH, that means the capacity of battery. Then there is a voltage. If 12 volt battery, 24 volt battery, then 3.7 volt battery, mobile's battery. That is the voltage of battery. Again, some current is there. Charging current means what is the rate of charging? What is the rate of discharging? किती वेळ बॅटरीला चार्ज होण्यासाठी लागतो, किती वेळ बॅटरीला डिस्चार्ज होण्यासाठी लागतो. दॅट थिंग्स we need to understand while we are selecting the battery for the system. Then life cycle means किती वर्ष ती बॅटरी आपल्याकडे राहू शकते, व्यवस्थित राहू शकते. त्या बॅटरीची साईज किती आहे, मोठी आहे, लहान आहे, वजन किती आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेफ्टी, म्हणजे बॅटरीला सेफ्टी प्रिकॉशन्स प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत का, किंवा बॅटरी कुठून तरी आपल्याला शॉक बसू शकतो का. ठीक आहे. देन व्हॉट आर द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स, मीन्स काही बॅटरीज हिवाळ्यामध्ये पावसाळ्यामध्ये फुगायला लागतात. So what is the environmental conditions that battery can add up? Okay. Then again warranty, cost, that matters, right? So these are about the battery. Okay.
So with this note, we will move forward towards the charge controller. Now, as we discussed about the battery, now we will discuss about charge control. This is very interesting part. You can just enjoy that. Okay. See, there is no any examination on this course. Okay. So this course is the intention behind this course is to only just improve your knowledge. Okay, about the solar panels, about the solar electricity. There is no any examination for you guys. So just enjoy, have a fun with this topic. Okay. So what is solar charge control? Now, as you can see in the figure, here there is a panel. Okay, so this panels, what is the function of this panel? That function of this panel to generate electricity. Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes. So the function of solar panel is to generate electricity. What is the function of battery? There is the battery. What is function? To store. Store energy. Very nice. The function of the battery is to store electricity, right? Now, this is the charge controller. I'll write simply CC. So the charge controller, what it does, it is taking a power from the panel. It is taking a power from the panel, and again this power is delivering to the battery as well as to the load. काय करतो हा चार्ज कंट्रोलर की पहा कधी कधी काय होतं की तुमची बॅटरी ओव्हर चार्ज होते किंवा जास्त फुल चार्ज झाल्यानंतर पण चार्जिंग चालू होते. So how to prevent from that? To prevent from such situations, such conditions, you need some control, right? So here we have charge controller in the solar system. Again, that charge controller having two types, two different types. First one, that is the PWM. Second one, that is the MPPT. So MPPT and PWM. Again, we will discuss which is better one and which with which controller we should go forward for the solar power plant installation. Right. So just make sure you are getting the top concept like a charge controller. So the charge controller, this is the device, this is the controller which is used to manage the power which is entering into the battery from the solar panel. Is that correct, everyone? Yes, sir. Fine. So now we will see the different types of this charge controller. So here you can see a PWM solar charge controller. What does it mean? It means pulse width modulation controller. It means pulse width modulation controller. So what happens now? See, I'll show you something. So here is our panel. So I am just giving the rating of panel, that is 12 volt power panel. But this is the average power, average voltage of the panel. Now, what will be the VMP? VMP means what? This 12 volt has been considered as an average. म्हणजे कसं पहा तुम्हाला मी एक्झाम्पल सगळं सांगतो. सकाळी 9 वाजल्यापासून 8 वाजल्यापासून सूर्य चांगला प्रकाश द्यायला लागतो, उष्णता द्यायला लागतो. तसंच तो संध्याकाळी 3 पर्यंत जास्त प्रमाणात सनराइज देतो. त्याच्यानंतर सकाळपासून या 3 ते 4-5 तासामध्ये जे काही व्हेरिएशन्स असतात त्या व्हेरिएशन्सला कन्सिडर करून काय केलेलं असतं 12 व्होल्ट एक ॲव्हरेज व्होल्टेज काढलं. राईट. ॲग्री आहात सगळेजण? पुढची गोष्ट, हे जे मॅक्झिमम पॉवर किती वाजता येते 12 ते 1 च्या दरम्यान किंवा पावणे 12 ते 1 सव्वा 1 च्या दरम्यान आपल्याला सूर्य हा प्रखर उष्णता देतो. त्यावेळेस आपलं जे व्होल्टेज आहे ते मॅक्झिमम जनरेट होतं. राईट. सो ते जे मॅक्झिमम होणार जनरेट असतं, व्होल्टेज जनरेट होणार असतं, दॅट वी विल कन्सिडर ॲज अ 1.5 times to the average value. So that VMP will be the 12 into 1.5. What it will be? What will be the calculation? That will be 18 volt. Am I right? That will be 18 volt. लक्षात येतंय का? So this is the VMP, that is 18 volt, right? So now I want to charge the battery. So my battery rating is around 12 volt. My battery rating is around 12 volt. So from 18 volt to 12 volt, that PWM charge controller, what it will does, it will pull down the total voltage as to the battery voltage. हे काय करतं? तर तुमचं जे काही जनरेट होणारं व्होल्टेज आहे, इट पुल डाऊन द टोटल व्होल्टेज टू द बॅटरी व्होल्टेज. मीन्स 18 व्होल्ट वरून ते व्होल्टेज काय करतं 12 व्होल्ट लागेल होतं. का? तर तुमच्या माहितीसाठी, जर आपण फर्स्ट लेक्चर मध्ये पाहिलेलं आहे बेसिक रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुठून कुठे फ्लो होतो इलेक्ट्रिसिटीचा. आपण टँकचं एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे. टँक मधलं पाणी कुठून कुठे वाहतं.
बोला. higher to lower. higher potential energy to lower. Very nice, very nice. Tank मधलं पाणी high pressure to low pressure, but in case of electricity, high potential to the low potential. Actually, you have learned that one thing into the first energy, right? So now here that 18 volt will flow towards the 12 volt. That means it will generate the battery. It will charge the battery. If suppose there is a 12 volt, so that 12 volt and 12 volts. So whether it is there any possibility to flow the electrons? दोन्हीकडे जर सेम पोटेन्शियल असेल तर कोणीकडे फ्लो होईल का? No, sir. So one source should be the higher than other, right? So here we are considering 18 volt to 12 volt, but here is a loss of 6 volt. There is a loss of 6 volt. Okay. So now let us take me an example and let me explain to you in a proper manner. See here. You can see here this one. Okay, you have to focus on only this one. Here I have taken one panel, right? The panel's voltage is a 12 volt. Then, as I told you, the maximum voltage will be the 18 volt, right? Now, I know that my panel is about to 100 watts. My panel's power rating is 100. So, how we will calculate power? That is V into I. Am I right? Power is equal to V into I. Am I right? Yes, sir. Yes, So sir. I know the power, that is the 100 watt. I know the voltage, that is 80. So I easily calculate the current, and that is 5.56, right? Now I want to charge my 12 volt battery with the help of this 18 volt. Okay, so here I know my power output of the panel. How much it is? It is a 100 watt. Okay, so now my voltage will pull down to the 12 volt. But sometimes what happens, 12 व्होल्टची बॅटरी आपल्याला चार्ज करताना आपण काय करतो, थोडंसं एखादा दुसरा व्होल्टेज जास्त घेतो as considering the losses. Okay, so we are considering here as a 13 volt. Okay, so current is not going to change in this PWM solar charge controller. Current 5.56, here also 5.56. So current is not changing, but voltage is dropped down to the 13. Now make a calculation. You will see the power output at battery will be equal to 7 to 2. आता मला सांगा, पॅनलचं व्होल्टेज, पॅनलचं पॉवर आउटपुट किती होतं? पॅनलचं पॉवर आउटपुट किती होतं? 100 watt. बॅटरीचं किती आहे? 72 watt. कितीचा फरक पडला? 28 चा फरक पडला. That is the loss. That is the loss. Okay, means this system is not good. Then we will go for the next. We will assume next example. Suppose I have 24 volt solar panel. Now, as I told you that equation for calculation of maximum voltage, what we will do? We will multiply by 1.5. So if I multiply 24 volt by and 1.5, that will become 36 volt. So that is my voltage at maximum power. Is that clear? Now I know that panel is about 200 watt power rating. So what will be my current? That is 2.78. So I'll take on that is as it is. Now what I will do, that 36 volt will be dropped down to the 13 volt. Okay, the current will be the same. So how much power is developing here? That is developing around 36 volt. So again you can see there is again 64% loss. How much? That is 64% loss. So whether it will be worthless, is it? No. So we have to think on that, because our charge controller is making more losses. Okay. So now we will move to the another one. Just keep in mind here current is not changing. Current is not changing. Power is changing, but current is not changing. Okay. So now we will move towards the our next type of controller, and that is the MPPT. This is the MPPT. Now there is a इथे पहा शब्दांचा खेळ व्यवस्थित लक्षात घ्या. मागच्या याच्यामध्ये आपण बघितलं की डायरेक्ट तुमचं जे पॅनलचं व्होल्टेज आहे ते ड्रॉप डाऊन केलं जायचं बॅटरी व्होल्टेज. इथं काय केलं ते पाहू. So first of all, I would like to tell you that MPPT, that means maximum power point tracking. That is maximum power point tracking. So now what it will does, हे काय करतं तर हे तुमच्या पॅनलचं पहिल्यांदा व्होल्टेज मेजर करतं. कोणतं व्होल्टेज? मॅक्सिमम पॉवर व्होल्टेज. मगाशी मी जे काढून दाखवलं तुम्हाला इंटू 1.5 हे व्होल्टेज मेजर करतो.
आणि त्या व्होल्टेजला काय करते पहा, ड्रॉप डाऊन करते का कन्वर्ट करते? whether it is a drop down or it is a converting. Please check. Now, just tell me the difference between drop down or drag down or conversion. Conversion मध्ये value change होते का? Am I audible? Am I audible? अस्मिता, प्रेरणा? Yes, sir. हा, टेल मी. आपण जेव्हा एखादी गोष्ट कन्वर्ट करतो आणि एखादी गोष्ट ड्रॉप डाऊन करतो, म्हणजे एखादी गोष्ट आपण 100 वरून 50 वर केली म्हणजे 50 चा लॉस झाला. पण एखादी गोष्ट आपल्याला 100 वरून 50 कन्वर्ट करत असताना आपण 50 मल्टिप्लाय बाय जर 2 केलं, कन्वर्ट तर झाली, पण व्हॅल्यू चेंज झाली का? व्हॅल्यू चेंज झालेली नाही. सो मीन्स दॅट एमपीपीटी इज कन्वर्टिंग पॅनल व्होल्टेज टू द बॅटरी व्होल्टेज. पॅनल व्होल्टेजचं बॅटरी व्होल्टेज मध्ये कन्वर्जन. म्हणजे काय? तर म्हणजे जी तुमची पॉवर आउटपुट ऑफ पॅनल असेल दॅट विल बी द पॉवर इनपुट ऑफ युअर बॅटरी. तुमच्या बॅटरीचं इनपुट आणि तुमच्या पॅनलचं आउटपुट दोघं कसे असतील? दोघंही सेम असतील. Just take an example like previously we had taken about the PWM. Let us go for the example. I will explain to good in this way. So see, there is a 12 volt solar panel. As I told, there is a VMP, means maximum power voltage. So total power wattage is 100 watt. Is there any doubt till here? इथपर्यंत कोणाला काही अडचण, प्रॉब्लेम? No, sir. Now, this 18 volt has to be converted into 13 volt. Has to be converted into 13 volt. It is okay, but this power will be remain same. So, see whether current is same or change. Change. Current is also changed. म्हणजे काय? V is equal to IR. V is equal to IR. Also P is equal to V into I. म्हणजे जर सपोज माझी पॉवर 100च ठेवायची असेल तर माझं व्होल्टेज 20 असेल आणि करंट 5 असेल. नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये माझी पॉवर 100च असेल, मी करंट व्होल्टेज 10 केलं तर माझा करंट काय होईल? चेंज होईल. म्हणजे पहा, जर माझं व्होल्टेज कमी झालं तर माझा करंट काय होतोय? वाढतोय. मीन्स दॅट इज मेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द एमपीपीटी. एमपीपीटी मध्ये काय होतं? तुमच्या व्होल्टेज आणि करंटची फ्लेक्सिबिलिटी. राईट? सो दॅट वे we can say our MPPT is not making a loss. Loss झालाय का पॉवरचा? Whether there is a loss, there is no loss. Now suppose what we will do, we will connect two more panels to this panel. Means what? We are increasing the voltage. See, battery remains same 12 volt. So what we will do, we will take a 320 volt battery. 320 volt solar panel, sorry. So 3 जर 20 volt चे सोलर पॅनल घेतले तर किती होईल? व्होल्टेज किती होईल? कसे कनेक्ट केलेले आहेत हे? 60. सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत, 60 होणार. 60 ची जर मॅक्सिमम पॉवर काढायची तर मला मल्टिप्लाय बाय काय करावं लागेल? 1.5. किती होईल? 90 होईल. बरोबर. आता मला काय करायचंय? या 90 ला मी खाली काय केले? 4 बॅटऱ्या जोडल्या. 4 बॅटऱ्या कशा जोडलेत? ते आपण सिरीज मध्ये जोडलेत का? 12 व्होल्टच्या 4 बॅटऱ्या जर सिरीज मध्ये जोडले तर किती झालं व्होल्टेज? 48. आणि प्रत्येकाच्या मागे 1-1 व्होल्टचा लॉस पकडला तर ते प्लस 4 ऍड झालं तर किती झाल्या? व्होल्टेज किती झालं? 52. माझं सोलारचं व्होल्टेज किती आहे? 90. इथे किती आहे? 52. म्हणजे मला हे काय करावं लागेल? कन्वर्ट करावं लागेल. बरोबर? हे काय करावं लागेल? कन्वर्ट करावं लागेल. सपोज आय नो द पॉवर रेटिंग ऑफ माय पॅनल दॅट इज द 750 वॅट. म्हणजे सगळ्या पॅनलचे वॅटेज किती आहे? 750 वॅट. म्हणजे माझी इथली पॉवर पण काय करायची? मला लॉस होऊ द्यायचा नाही. म्हणजे करंट बघा 8.19 टू किती आला? 14.41. चेंज झाला की नाही झाला? इज देयर एनी लॉस इन पॉवर? पॉवर मध्ये No, sir. no loss. So that is the efficient power, efficient charge controller. So आता याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की now tell me, you all guys, tell me, unmute you all and tell me which controller we should prefer for the solar installation.
कुठल्या कंट्रोलरला आपण इम्पॉर्टन्स देऊ, कुठला कंट्रोलर आपण चूज करू सांगा. MPPT. Very nice. We will prefer MPPT instead of PWM. So again, I will show you some comparison points in between PWM and MPPT. So what is this? These are, here IA voltage is pulled down and here that voltage is converted. Generally operates below maximum power point voltage and it operates at a maximum power point. So like that way, these are having the lowest cost per watt, it is having highest cost. So also at very hot climates there is no use from the PWM. So where in either any atmospheric conditions we can prefer MPPT. So this is all about the charge control. Again, few features I would like to tell you about the MPPT, and that are, so MPPT, multi-stage charging battery pack, means what? Means बॅटरीला आपण एक हेल्दी ठेवण्यासाठी आपण तिला व्यवस्थितच करंट दिला पाहिजे, व्यवस्थितच व्होल्टेज दिला पाहिजे. एकदा का ती फुल चार्ज झाली की तिला आपण सप्लाय थांबवला पाहिजे. या गोष्टीची जर काळजी घेतली तर आपली बॅटरी हेल्दीच राहते. आणि दॅट प्रिकॉशन हॅज बीन टेकन बाय द चार्ज कंट्रोल. सेकंड, रिव्हर्स करंट. नाउ यू टेल मी, जेव्हा दुपारी आपला पॅनल इथं व्होल्टेज जनरेट करतो 18 व्होल्टच्या दरम्यान, तेव्हा आपली बॅटरी असते 12 व्होल्टची, राईट. त्यावेळेस आपला हा हाय पोटेन्शियल टू द लो पोटेन्शियल, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे आपला व्होल्टेज करंट जातो. बरोबर आहे का? सगळ्यांना मान्य आहे? Yes, sir. आता मला सांगा, संध्याकाळी रात्र झाल्यावर सूर्य नसेल तेव्हा हा इथं 18 व्होल्ट जनरेट करेल का? No. हा काहीतरी उष्णतेमुळे गरम झाल्यामुळे 2-3 व्होल्ट जनरेट करेल. पण त्यावेळेस तुमच्या बॅटरीचं व्होल्टेज कमी असणार आहे का? ती ऑलरेडी चार्ज असणार आहे. बरोबर बरोबर की नाही? माईक चालू ठेवा. हा, ज्यावेळेस तुमची बॅटरी 12 व्होल्ट, आता इथं पोटेन्शियल कोणाचं जास्त आहे? Battery. बॅटरी. म्हणजे इथं फ्लो कसा असला पाहिजे? असा. जर असा फ्लो झाला तर काय होईल? सिस्टम डॅमेज होईल की नाही होईल? Your system will make damage. So to prevent this reverse current, what we are preferring? We are preferring charge controller. का वापरतो लक्षात येतो आपण कंट्रोलर? रिव्हर्स करंटला प्रोटेक्ट करायचं. दुसरी गोष्ट, सगळेजण मोबाईल फोन वापरतात. ज्यावेळेस तुमची बॅटरी ही 10%, 5% असते, त्यावेळेस तुम्हाला कॅमेरा चालू होतो का अँड्रॉइड फोन मध्ये? नो सर. कारण का? तर ते तुम्हाला एक एरर दाखवतं की ड्यू टू लो बॅटरी यू आर नॉट एबल टू यूज द कॅमेरा, प्लीज चार्ज. म्हणजे काय? तर तुमची बॅटरीमध्ये जे काही कंट्रोलर असतात, तुमच्या मोबाईलमध्ये जे कंट्रोलर असतात, दॅट आर प्रोटेक्टिंग युअर मोबाईल फ्रॉम लो व्होल्टेज युटिलायझेशन. म्हणजे तुमचं जे काही कॅमेरा म्हणजे लोड आहे, बरोबर, तसंच आपल्या सोलार सिस्टम मध्ये जर आपण एखादे 4 बल्ब लावलेले असतील पॅनलवरती आणि जर आपल्या पॅनल्स कडून जर सप्लाय यायचं कमी झालं, रात्र असेल आणि त्यावेळेस जर आपल्या बॅटरी मधलं व्होल्टेज हळूहळू डिस्चार्ज होऊन कमी झालेला असेल, तर तो चार्ज कंट्रोलर काय करतो की बॅटरीचं व्होल्टेज चेक करतो. त्याला जेव्हा कळतं की बॅटरी लो व्होल्टला आहे, त्यावेळेस तो काय करतो, तुमचे पूर्ण लोड बंद करतो. का बरं असं? व्हॉट विल हॅपन? जर आपली बॅटरी पूर्णपणे डिस्चार्ज झाली तर काय होतं? शॉक दिला लागतो. आपल्याला आठवतंय का? माहितीये का सगळ्यांना? आपल्या टू व्हीलरची मोटरची जर बॅटरी पूर्णपणे डिस्चार्ज झाली तर आपण त्याला मेंटेनन्स करणाऱ्याकडे नेतो आणि बॅटरीला शॉक देतो. बरोबर? शॉक देतो म्हणजे एकदम त्याच्यावरती हाय व्होल्टेज अप्लाय करतो. बरोबर? तर माहितीये का या गोष्टी? ऐकल्यात कधी? ऐकलेल्या आहेत का कोणी? नसेल तर नाही म्हणा, असेल तर हो म्हणा. माझा आवाज येतोय? Yes, sir. Then next, that is lighting control, then display, that will display what is the voltage level of battery, what is the status, whether it is charging, whether it is discharging, how much current is flowing from the solar panel to the battery. That all things has been shown on the charge control. Okay, so this is all about the charge control. I hope everyone is clear now. Now next we are diving into the main topic, that is the types of solar photovoltaic system. कोणते types असतात? So there is a 3 types of solar photovoltaic system. First one is a grid tied, second one is a grid hybrid, and third one is a off grid. So this grid tied also known as a on grid. This is also known as a on grid. Okay. So grid tied म्हणजे काय? तर
पहिली गोष्ट नीट कॉन्सेप्ट लक्षात घ्या. ग्रिड टाईड म्हणजे ग्रिड म्हणजे काय? ग्रिड म्हणजे एमएससीबी. ग्रिड म्हणजे काय की जो तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करतो. एमएससीबी, महा डिस्कॉम, महा ट्रान्समिशन हे सगळे तुम्हाला लाईट देतात, म्हणजे तुमचे ग्रिडचे पार्ट आहेत, ग्रिड युटिलिटीज आहेत. ठीक आहे. तुम्हाला तुमच्या गावातल्या एखाद्या सबस्टेशन कडून घरापर्यंत इलेक्ट्रिसिटी येते म्हणजे ते ग्रिड आहे. ओके. आणि ते ग्रिड टायर म्हणजे काय? सपोज एखाद्या कंपनीने एखाद्या कंपनी सोबत टायअप केलं म्हणजे काय? तर ते एकमेकांशी जोडल्या गेले. बरोबर. से ग्रिड टायर्ड सिस्टम म्हणजे तुमच्या सोलार पॅनल इन्स्टॉलेशन केलेल्या पूर्ण इलेक्ट्रिसिटी प्लांटला तुम्ही काय करताय? ग्रिड बरोबर म्हणजे एमएससीबी बरोबर म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या इलेक्ट्रिकल सप्लायर सोबत कनेक्ट करताय. बरोबर. त्यालाच म्हणतात टायर. आता याचा फायदा काय असतो? हे कसं काम करतं? जस्ट लेट मी शो यू अँड विथ अ डायग्राम. See here, so you will understand. Here, you can see we are generating electricity from this panel. Here are the panels. Okay, so solar sun rays are coming from like that way, and the panels are generating electricity. Then you can see here. I have zoomed that one. Now you can see these panels are generating the voltage. That voltage is a DC voltage and it is given to the inverter. So this is the inverter. So that inverter, duty of that inverter to convert this direct voltage into alternating voltage, because many more having AC appliances at your home, right? So this DC voltage will be converted to AC. Then this will goes to the your कंट्रोल पॅनल. तुमच्या घरी एखादा जो कंट्रोल बोर्ड असतो त्याच्यामध्ये जातं. त्या बोर्ड मधून जेवढी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हाला लागते तुमच्या घरामध्ये तिथे ती काय होते? जाते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लॅम्प असतील, फॅन्स असतील, लॅपटॉप असेल, टीव्ही असेल, काही तुमचे वॉशिंग मशीन, जेवढे काही इलेक्ट्रिकल लोड असतील त्याला ती इलेक्ट्रिसिटी काय होते? जाते. ठीक आहे. आता जी काही राहिलेली इलेक्ट्रिसिटी असते ती काय होते? या मीटरच्या थ्रू काय होते? तुमच्या पोलकडे गेली. पोलवरून ती काय होते? ग्रिड करून अशीच ती सबस्टेशनला. ठीक आहे. आता खरी गंमत काय? मीटर म्हणजे काय? तर पहा, सगळ्यांच्या घरी इलेक्ट्रिसिटी मीटर आहे, एनर्जी मीटर आहे, आहेत की नाही? जस्ट राइज युअर हँड्स. Just unmute you all. Unmute you all and just tell me yes, yes, yes. I want to listen. Bulk. Say me. Everyone having energy meter at your home? Yes, I have at my home. About you? बोला. फाईन. तर आता मला दुसरा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी की त्या इलेक्ट्रिसिटी मीटर मध्ये फक्त ती इलेक्ट्रिसिटी तुमच्या एमएससीबी कडून तुमच्याकडे येते. बरोबर. म्हणजे तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो आहे तो कसा आहे? वन वे कम्युनिकेशनचा आहे. कसा आहे? वन वे कम्युनिकेशन. इथं ग्रिड टाईड मध्ये जे काही इलेक्ट्रिसिटी मीटर वापरले जातात ते असतात टू वे. टू वे म्हणजे कसे? तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्याकडून जी काही इलेक्ट्रिसिटी ग्रिडला जाते, ठीक आहे, सेल्फ कडून जी ग्रिडला जाते आणि ग्रिड कडून जी सेल्फ कडे येते. ओके. म्हणजे जी काही इलेक्ट्रिसिटीची देवाणघेवाण होते, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी पॅनल्स बसवले आज माझ्या घरी, मी पॅनल्स बसवले, इलेक्ट्रिसिटी लोड झाले, पण मी त्या दिवशी माझ्या घरी नाहीये, कुणीच माझ्या घरी नाहीये, सो कुठलाही लोड चालू केलेला नाही, पण पॅनल्सचं जनरेशन चालू आहे. तर ते जनरेशन काय होईल? या मीटरच्या थ्रू तुमच्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्डला जाईल. म्हणजे इथं, आणि त्याचा जो काही मेजरमेंट असेल तो हा एनर्जी मेजर ठेवेल, हा नेट मीटर ठेवेल. ठीक आहे. इथं कोणाला काही अडचण? इज देअर एनी डाऊट? Any doubt? No, sir. Fine. So this is all about the electricity, whatever be the communicating to the grid to the self. Now we will see if there is system, there is advantage and disadvantage. So we will see first disadvantage. So advantage is that at any place in our college also you can see we have installed many solar panels around 440 kilowatt power plant. Like that way we can implement residential, commercial, industrial usage. So that means we can sell the electricity to the government also. The free of cost electricity for next 25 years. Yes, प्रेरणा, किती तुम्हाला येते इलेक्ट्रिसिटी बिल? टेल मी. तुमचं महिन्याचं इलेक्ट्रिसिटी बिल किती असतं? येस, अस्मिता, प्रेरणा, एनीवन एल्स? अवंतिका, अश्विनी, कोमल, कोणीही सांगा पटकन. तुमचं एका महिन्याचं इलेक्ट्रिसिटी बिल किती येतं माहिती की तुम्हाला?
Yes, Vaibhav, Vishal, Tushar, Shubham, Pranav, Adarsh. Tell me, anyone. किती येतं इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हाला? 900, sir. 900. Okay. 700, sir. Okay, 900, 400. Very good. तर आपण समजूया 900 रुपीज मला बिल येत असेल. सो विथ दॅट 900 हे माझे एका महिन्याचं बिल आहे. इफ सपोज आय कन्सिडर फॉर द 12 month, it will be a 10,800, right? So what if we will consider that for the 5 years? So that means it will be around 54,000. It will be around 54,000. So with the 54,000, we can install our own fan, own system, own photovoltaic system with the 54,000. आपले 54,000 किती वर्षामध्ये रिकवर होतील? आपले 54,000 5 वर्षामध्ये रिकवर होतील. म्हणजे 5 वर्षाचे आपण गव्हर्नमेंटला बिल देणार आहोत, ते देण्यापेक्षा आपण डायरेक्ट आपला प्लॅन उभा करू शकतो, राईट? After that 5 years, we know that the life of our photovoltaic system is around 25 years. So remaining 20 years we can enjoy. Remaining 20 years we can enjoy without any tension. Just only we need to do maintenance after end of the year, right? So this is the major advantage of this system. What is the disadvantage? Now I will tell you the disadvantage. Suppose उदाहरण घ्यायचं आहे की कोणाच्या तरी घरी आपण समजूया की आदर्श यांच्या घरी आपण फोटोव्होल्टेक सिस्टम बसवलेली आहे. दिवसभर ते काय करतायत की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतायत, जो काही स्वतःला लागतोय तेवढा वापर करतायत, राहिलेली इलेक्ट्रिसिटी इकडे विकतायत. सपोज त्यांनी एका दिवसामध्ये काय केले की एक 5 युनिट एवढे काय केले इलेक्ट्रिसिटी विकलेली आहे, ठीक आहे. जेव्हा सूर्य मावळतो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद होतं, तेव्हा त्यांना इलेक्ट्रिसिटीची गरज लागणार आहे. तेव्हा परत ते काय करतात, ग्रीड करून त्यांनी जी इलेक्ट्रिसिटी दिलेली होती ती रिटर्न घेतली. घेताना त्यांनी सपोज घेतली 4 युनिट घेतली, पण अचानक रात्री 12 वाजता 11 वाजता ग्रीड करून येणारी जी इलेक्ट्रिसिटी आहे ती अचानक पाऊस आला आणि बंद पडली. पावसाळ्याला, वादळाला आणि बंद पडली. त्यावेळेस तुमच्याकडे सोलार असून, तुमच्याकडे ग्रीड असून तुम्हाला काही फायदा आहे का? टेल मी, तुम्हाला काही फायदा होणार आहे का? नाही, बिकॉज यू हॅव टू बी लिव्ह विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. तुम्हाला त्यावेळेस ते जोपर्यंत तो फॉल्ट दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, इलेक्ट्रिसिटी विदाउट राहावं लागणार. बरोबर बोलतोय का मी? येस सर. बरोबर की नाही? बरोबर. कारण त्या मोमेंटला आपण कुठल्याही इलेक्ट्रिसिटीला बॅकअप दिलेलं नाही. दिस इज द ओन प्रॉब्लेम. लेट अस गो फॉर द. आता पहा, आता तुम्ही ही जर सिस्टीम, तुम्ही जर उद्या इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलर झाला, सोलार इन्स्टॉलर, आणि तुम्हाला जर कोणी विचारलं की बेटा मला जर इलेक्ट्रिसिटी सोलार फोटोव्होल्टेक सिस्टम इन्स्टॉल करायची आहे, विच आय शुड गो फॉर, त्यावेळेस तुम्ही त्यांना कसं सांगाल की पहा, ग्रीड टाईड असेल किंवा ऑन ग्रीड असेल, त्याच्यामध्ये जर आपण इन्स्टॉलेशन करणार असू तर याच्यामध्ये असे प्रॉब्लेम आहेत, अशी दिक्कत येऊ शकते, अशा अडचणी येऊ शकतात. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. वी विल सी दॅट वन अगेन. That is the off grid. That is the off grid. Okay. Now, what does it mean? It does mean, let us go for the diagram directly and then we will understand. See here. In this case, you cannot see a grid. You cannot see a meter. इथे तुम्हाला कुठे नेट मीटर, इथे तुम्हाला कुठे ग्रिड दिसतंय का? पटकन बोला. नो सर. नाही दिसत आहे का? तर याचा आणि तुमच्या एमएससीबीचा, तुमच्या ग्रिडचा काही एक काडी मात्र संबंध नाही. पहा, याच्यामध्ये काय होते, सोलारच्या किरणांसोबत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. झालेली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कोणाला दिली जाते? कोणाला दिली जाते अस्मिता? चार्ज कंट्रोलर. सांगा, चार्ज कंट्रोलर काय करतो इथे? आताच आपण पाहिलेलं आहे, बरोबर? कोण सांगतोय दुसरं? चार्ज कंट्रोलर काय करतो? It manages whatever the power output by the solar panel to the battery. बघा, दोघांच्या मध्ये आहे का? बरोबर. याचा आउटपुट कोणाला गेलेले आहे? कोणाला दिले याचा आउटपुट? बॅटरी. बॅटरी. तो बॅटरी काय करेल? इथं स्टोरेज करेल. इट इज अ स्टोरेज डिव्हाइस. आता बॅटरी स्टोरेज केल्यानंतर बॅटरीमध्ये सप्लाय निघेल डीसी, तर तो डीसी काय करू शकतो आपण? डीसी लोडला पण वापरू शकतो. म्हणजे जे आपले डीसी फॅन असतात, ठीक आहे, डीसी मोटर असते, तर याला आपण इथून डायरेक्टली सप्लाय देऊ शकतो. पण ज्यांच्या घरी काही एसी फॅन आहेत, टीव्ही आहेत, रेफ्रिजरेटर आहे, एसी इंडक्शन मोटर आहे, तर त्याच्यासाठी काय करावं लागेल? हे इन्व्हर्टरला द्यावं लागेल. इथं तुमचा इन्व्हर्टर काय करेल? एसी डीसीचा एसी करेल
आणि डीसीचा एसी केल्यानंतर तो काय करेल, तुमच्या एसी लोड लागेल. किती सिंपल आहे पहा, आहे की नाही सिंपल. आता याच्यामध्ये कशी प्रोसेस होते पहा. तर जेव्हा तुमचं सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सोलार पॅनलचं काम चालू असतं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो, चार्ज कंट्रोलरच्या माध्यमातून ह्या बॅटरीला स्टोअर करतो आणि त्याच्या थ्रू देतो. बरोबर. आता याच्यात प्रॉब्लेम काय येतो, याच्यात प्रॉब्लेम काय येतो. तर पहिली गोष्ट ऍडव्हान्टेजेस पाहूया, देन वी विल गो फॉर द डिसएडव्हान्टेज. ऍडव्हान्टेज इज दॅट, आता मला सांगा, दिवसभर आपण आपल्या सोलारच्या थ्रू तर आपली इलेक्ट्रिसिटी चालणार आहे. रात्रीच्या वेळी आपण काय करू शकतो, जे काही इलेक्ट्रिसिटी स्टोअर केलेली आहे त्याच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिसिटी यूज करू शकतो. बरोबर का, बरोबर का. येस सर. आता याच्यात प्रॉब्लेम काय, तर इथं बॅटरी आली चार्ज कंट्रोलरला. बरोबर. याच्यामुळे याची कॉस्ट काय झाली हो, वाढली का कमी झाली, कॉस्ट वाढली की नाही, कॉस्ट वाढली की नाही, वाढली. बॅटरीमुळे वाढली, कॉस्ट वाढली. आता दुसरी गोष्ट, या चार्ज कंट्रोलरमुळे आपण काय करणार, दिवसा बॅटरी चार्ज करणार, रात्री डिस्चार्ज, दुसऱ्या दिवशी परत चार्ज होणार, परत रात्रीच्या रात्री डिस्चार्ज होणार. म्हणजे तुमच्या बॅटरीचं चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग वाढल्यामुळे बॅटरी लवकर खराब होईल की जास्त दिवस जगेल, पटपट बोला. बॅटरी लवकर डिस्चार्ज चार्ज केल्यामुळे बॅटरीची लाईफ कमी होईल का वाढेल, ऑब्विसली लाईफ कमी होईल की नाही. येस सर. आता जर बॅटरीची लाईफ कमी झाली तर परत आपल्याला बॅटरी चेंज करावी लागेल, म्हणजे परत कॉस्ट आली की नाही. लाईक दॅट वे आपण काय करू शकतो, आपल्याला काय होतं या सिस्टम मध्ये खर्च वाढतो. ठीक आहे, खर्च पण आपण बाजूला ठेवूया. पण दुसरी गोष्ट, सपोज आता मी मगाशी सांगितलं की एकदा का बॅटरी फुल चार्ज झाली की हा चार्ज कंट्रोल काय करतो, त्याला सप्लाय देतो का, परत देत नाही. सो इन दॅट सिनारिओ व्हॉट एव्हर दी, आता सपोज मी सकाळी माझं 9 वाजता जनरेशन छानपैकी चालू झालं, दुपारी 2 वाजेपर्यंत 1-1.5 वाजेपर्यंत माझी बॅटरी फुल चार्ज झाली. म्हणजे कळालं इथपर्यंत मला काय बोलायचंय, 2 वाजेपर्यंत आपली बॅटरी फुल चार्ज झाली. 2 ते नंतर 5 वाजेपर्यंत जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होईल पॅनल पासून, ते काय करणार आपण सांगा भाऊ. काय ऑप्शन आहे का त्याच्यासाठी, बॅटरी तर आपली ऑलरेडी चार्ज झालेली आहे. इज देयर एनी ऑप्शन, व्हॉट एव्हर द एक्स्ट्रा एनर्जी इज जनरेटिंग फ्रॉम द पॅनल, आहे का काही ऑप्शन, लॉस आहे की नाही, वेस्ट होते की नाही ती एनर्जी, ती एनर्जी वेस्ट होते की नाही होते. येस. येस. तर ते एक मेजर डिसएडव्हान्टेज आहे की जी सरप्लस एनर्जी आहे, एक्स्ट्रा एनर्जी आहे, ती काय होते, वायाला जाते. ठीक आहे, एवढा खर्च करून पण ती इलेक्ट्रिसिटी वाया जाते. तीच आपण इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मध्ये काय करत होतो, ऑन ग्रिड मध्ये एक्स्ट्रा एनर्जी काय करत होतो आपण, ग्रिडला देत होतो. बरोबर की नाही. पण ती इथे देता येते का, नाही देता येत. आता मला सांगा, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड किती लोकांना कळालंय, जस्ट राइज युअर हँड्स. ज्यांना कळालं नाही पर्सनली विचारणार, राइज युअर हँड्स दोज हू हॅव अंडरस्टूड हाय ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड. ओके, 3 लोकांना कळालं फक्त, बाकीच्यांना मी पटपट विचारणार आहे प्रत्येकाला. जस्ट कीप युअर हँड ॲज राइज, तुमच्या हात वरतीच ठेवा, लो करू नका. हा, मयुरी अभंगराव, मेघा मुरुंगळे, तुम्हाला नाही समजलं. येस सर. येस, समजलं का तुम्हाला. आपण काय कळलं, काय घेतलं होतं आपण, ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड. येस मेघा, समजलंय. पार्थ भोमकर, आले का लक्षात तुमच्या, आपण काय पाहिलं आता. बोला पटपट, अजून पुढे आपल्याला खूप इंटरेस्टिंग पार्ट घ्यायचे. येस पार्थ. Okay, fine, fine. Now all you can lower your hands. So now next point is very, very, very interesting. Here we had seen on grid, off grid, and now last one we will see grid tied, or also this is known as hybrid. म्हणजे काय, तर तुम्ही जो ऑन ग्रिड घेतला, तुम्ही जो ऑफ ग्रिड घेतला, त्या दोन्हीचं जे कॉम्बिनेशन असेल त्याला म्हटलं जातं हायब्रिड. म्हणजे तुम्ही ऑन ग्रिडचा पण पार्ट आणि ऑफ ग्रिडचा. लेट अस डिस्कस अगेन. ऑन ग्रिड मधला डिसएडव्हान्टेज काय आहे, तर तिथली एनर्जी तुम्हाला स्टोअर करता येत नाही. ऑफ ग्रिड मधला डिसएडव्हान्टेज काय आहे, तर तिथली एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हाला विकता येत नाही. तर त्या दोन्हीला कंबाईन केलेलं आहे आणि आपण इथे सिस्टम अशी उभा करत आहोत की दॅट सिस्टम कॅन यूज युअर इलेक्ट्रिसिटी फॉर एक्स्ट्रा.
Means see here, फर्स्ट सोलर पॅनल्स तुमची इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतायत, चार्ज कंट्रोलर इथं आहे तो तुमची बॅटरी चार्ज करतोय. ओके, देन चार्ज झालेली बॅटरी काय करते, इन्व्हर्टरला देते, इन्व्हर्टर मधून तो काय येतोय, सप्लाय घरच्या ऍप्लिकेशन साठी येतोय, आणि राहिलेला सप्लाय कोणाला जातोय, मीटरच्या थ्रू युटिलिटीला. आता इथे गंमत बघा, मला सांगा, इथं आपण बॅटरी वापरली, इथं आपण मीटर पण वापरले, म्हणजे काय होतंय की आपण पहिल्यांदा काय करतोय पहा, आपण सोलारच्या थ्रू काय करतोय, पहिल्यांदा आपण आपले अप्लायन्सेस वापरतोय. दुसरी गोष्ट, आपले अप्लायन्सेस जेव्हा बंद असतील तेव्हा आपल्या बॅटरी चार्ज होतील. ओके, आता माझे अप्लायन्सेस पण घरचे बंद आहेत आणि माझी बॅटरी पण फुल चार्ज झालेली आहे, तर काय होईल, राहिलेली एनर्जी कोणाला दिली जाते, ग्रीडला दिली जाते. म्हणजे इथे मी काय केली, पहिल्यांदा माझी एनर्जी विकली पण, माझ्या घरच्या पण गरजा भागल्या आणि माझी बॅटरीच्या पण स्टोअर करून राहिली. आता दिवस संपल्यानंतर रात्र जेव्हा सुरू होते तेव्हा माझा जो whatever the solar panels are there, that I will consider that will not generate a voltage. So जेव्हा माझ्याकडे ऑन ग्रिड सिस्टम होती तेव्हा whether our panels are not generating electricity, that time what we had done, we have taken electricity from the, कुठून घेतली आपण इलेक्ट्रिसिटी, ऑन ग्रिड मध्ये. जेव्हा आपलं संध्याकाळी जनरेशन बंद झालं तेव्हा आपण इलेक्ट्रिसिटी कुठून घेतली संध्याकाळी, येस मेघा, अवंतिका, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आपण त्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी कुठून घेतली होती, ग्रिड कडून घेतली होती. का, कारण तिथे आपल्याकडे स्टोरेज ऑप्शन होता का, नव्हता. बट इथे आपल्याला आपण दिवसभर बॅटरी चार्जिंग केलेली आहे, दिवसभर आपण ग्रिडला पण काहीतरी 5-6 युनिट दिलेले आहे, आणि आता रात्र झाल्यानंतर आपल्या बॅटरी पण ऑलरेडी स्टोर्ड आहे. आता मला सांगा की आपल्याला परत ग्रिड करून इलेक्ट्रिसिटी घ्यायची गरज पडेल का, गरज पडेल का, नो सर. नो. कारण का, तर ऑलरेडी वी हॅव अवर बॅटरी बॅकअप हिअर, राईट. सो this these batteries which have stored electricity that we can utilize for the for our load appliances at your household, right? So means जेव्हा माझं ऑन ग्रिड होतं तेव्हा मी काय करायचो, at a day 5 to 6 units I had given to the grid, right? But at the end of day again that grid has paid back our electricity to us. So तिथं आपला हिशोब बरोबर व्हायचा. Off grid मध्ये there is no need of any grid. So in case of hybrid, we are again giving 5 to 6 units to the grid, but not taking any electricity return from the grid. That means we are making money also, we are utilizing electricity also. Means everything is proper. Everything is a very nice in a hybrid. But the only disadvantage is that again about the batteries prices, and second one that is the connectivity of the all appliances, because here all battery banks, inverters, net meters, and all the grid connections with the charge control that are all the complicated connections, right? So due to that complexity, we can think we have a very trained installers for the hybrid photovoltaic system, right? But what are the other advantages, that you can store electricity, you can sell electricity, and you can reduce the power consumption from the grid. Electricity bill is zero येणार. So that is the major advantages of the hybrid solar systems. So this is the power point of photovoltaic systems types we had understood. Okay, लक्षात आलंय का प्रत्येकाच्या, की कसं आपण आता या सगळ्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत, या 3 गोष्टी 3 टाइप लक्षात आलेले आहे. इज देयर एनी डाऊट, कोणाला काही डाऊट आहे का? बोला रे, तुम्ही डिप्लोमाचे स्टुडंट्स आहात, तुम्ही फर्स्ट No, इयर स्टुडंट आहात, तुम्ही बोलत नसाल तर कसं आहे, बोलला पाहिजे. ओके फाईन. नाव second thing, now we are moving towards the next point, and that is the solar PV system installation. So now I am actually taking you to the solar photovoltaic system design. आता आपण इथून पुढे काय बघणार आहोत, सिस्टम. आता ठीक आहे, पॅनल्स बघितले, चार्ज कंट्रोलर बघितला, इन्व्हर्टर बघितला, बॅटरी बघितली, सगळं काही बघितलं, पण आता हे कसं इन्स्टॉल करायचं.
तर मी तुम्हाला ते दाखवणार आहे. ठीक आहे. सो the important thing, first of all, again in last lecture also I have shown you how to calculate the load and all things. So now here also I am going to tell you how to design and install the solar PV system. Okay, so means there is a solar, there is a panel, then it's connected to the charge controller, then this is the battery, this is given to the inverter, then this is your installation box. Okay, in distribution, then your AC loads will be there. Here is a DC board and DC load. So all that is how we can do. Okay, म्हणजे हे तुम्ही जर आज व्यवस्थित लक्ष दिलं, then you can install your solar photovoltaic system at your home. So now here we are saying about the stand-alone PV system. What is meant by stand-alone? That is means by off-grid. What is off-grid? जर off-grid system तुम्हाला बसवायला जमली, then you can easily install the on-grid system also. Okay. So now in this on-grid system, off-grid system is also known as a stand-alone system. So what are the points that we have to understand while going for the installation? So first thing, पहिली गोष्ट हे इथून पुढचं जे काही 1 तास असणार आहे तो खूप लक्षपूर्वक ऐकायचं लक्षात ठेवा. Because this 1 hour will tell you how to install the solar photovoltaic system. आतापर्यंत जे पाहिलं that is the basic thing, theoretical thing. Okay, now we are seeing the practical thing. So first thing, minimum shade. जिथं तुम्हाला तुमचं सिस्टम बसवायची आहे तिथं तुम्हाला एक काळजी घ्यायची आहे की ज्या ठिकाणी आपण पॅनल्स बसवणार आहोत त्याच्यावरती सावली येता कामा नये. काय कळालं? Where you are planting or you are planning to just placing your structure of the photovoltaic system, you should take care that there should not be any kind of shadings. म्हणजे कसं असतं पहा, एखादी बिल्डिंग असते आपल्या घराच्या शेजारी, त्या बिल्डिंगचं दुपारी 2 नंतर काय होतं तर तिचा जो काही सावली असते आपल्या घरावरती येते. काही लोक शेतात राहतात, झाड असतात घराच्या बाजूला, तर झाडांची सावली येते, तर त्या गोष्टीची काळजी घ्यायची. दिवसभरामध्ये तुमच्या पॅनल्स वरती कसल्याही प्रकारची सावली येता कामा नये. ठीक आहे, दॅट इज द फर्स्ट थिंग. जेव्हा तुम्ही कोणाच्या तरी ठिकाणी सोलर इन्स्टॉलेशन करायला जाईल, कुठेतरी जाईल, तेव्हा तुम्हाला या गोष्टी लक्षात ठेवायला. सेकंड थिंग, सरफेस एरिया. म्हणजे तुम्हाला किती पॉवर जनरेट करायची आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला किती पॅनल्स टाकायचे आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला किती एरिया लागणार आहे. भले तो तुमच्या छतावरती असेल, भले तो जमिनीवरती असेल, ग्राउंड लेवलला, भले तो कुठेतरी पोलवरती असेल. ठीक आहे, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, इन्स्टॉलेशन जेव्हा करणार आहात तेव्हा तुम्हाला तुमचे इन्व्हर्टर ठेवण्यासाठी, बॅटरी ठेवण्यासाठी, तुमचे जे काही चार्ज कंट्रोलर्स असतील तर किती पॅनल्स लागतील या सगळ्या गोष्टी माहित असल्या पाहिजे. तिसरी गोष्ट, रूफटॉप असेल. जर सपोज तुम्हाला रूफटॉप म्हणजे काय की छतावरती, घराच्या वरती, जर तिथं जर तुम्हाला इन्स्टॉलेशन करायचं असेल then you have to be must know the structure. Means what? Means if suppose काही घरांचे छत कसे असतात, असे इन्क्लाइन असतात, राईट, असे म्हणजे लेवल मध्ये असतात. काही घरांची छत कशी असतात, असे कौलारू असतात. ठीक आहे, कौलारू असतात. ओके, मीन्स some of the homes having a structure like this way, some of the homes having structure like this way. ठीक आहे, काही घरं अशी असतात. ठीक आहे, like that way you have to understand the tilt ratio. Whatever the tilt ratio is there, tilt roofs are there, you have to understand. So as per this you can see the radiation angle that must be perpendicular to the photovoltaic panel, and practically we can see that should be 90. Okay, and last thing that you should understand while planning for the standalone photovoltaic system, that is the roots. Means what? Means suppose मी माझा पॅनल्स उभा करतोय छतावरती, 3 मजली बिल्डिंग आहे, तिथून मला त्याचे जे काही केबल्स असतील, इन्व्हर्टर, बॅटरी, हे मी कुठे ठेवणार आहे, त्यांचे कनेक्शन्स कसे देणार आहे, तर त्याचे जो रो 5 असणार आहेत, कनेक्शन 5, हाऊ आय एम गोइंग टू डिसाइड दॅट. दॅट ऑल्सो इज मेजर थिंग, बिकॉज आपण आपल्या इन्स्टॉलेशन मध्ये कॉस्ट कमी करण्यासाठी बघत असतो. जर आपल्या केबलची लेंथ वाढली, दॅट मीन्स इट्स कॉस्ट विल बी इन्क्रीज. ऑल दॅट थिंग्स यू मस्ट अंडरस्टँड. So this is the first slide about the installation, about the design. You should understand all that 4 things, right? Second, consideration for the standalone photovoltaic system. So how the consideration, what kind of consideration is necessary? म्हणजे तुम्हाला कोणत्या गोष्टी समजल्या पाहिजे. पहिली गोष्ट, एनर्जी डिमांड, जी त्या दिवशी मी तुम्हाला लेक्चर मध्ये काढून सांगितली. किती लोकांनी आपापल्या घरचा लोड कॅल्क्युलेट केला सांगा पाहू. हाऊ मेनी ऑफ यू? प्रेरणा, मागच्या लेक्चरला होता का तुम्ही? येस सर. हा, केला का तुम्ही घरचा लोड कॅल्क्युलेट? हो सर, किती केलं. आला टोटल? सर मी स्क्रीनशॉट काढलाय सर, बघून सांगते मी. ओके ओके फाईन, मेसेज टाका. त्याच्यानंतर
हा, अजून कोणी कोणी केला? प्रतीक किंवा प्रियांका जानकर, अभिषेक जाधव, अभिषेक बाबर, केलं का तुम्ही लोड कॅल्क्युलेशन? मागच्या लेक्चर मध्ये आपण सांगितलं होतं असाइनमेंट. केला असेल तर हो म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. बिकॉज सी, हे तुमच्यासाठी चाललेलं आहे. त्याच्यातून किती घ्यायचं किती नाही घ्यायचं, यू जस्ट डिसाइड ॲट युअर ओन लेवल. ओके, आय एम नॉट फोर्सिंग टू एनीवन. हा, so Prerna, please share at the end of lecture, or you personally can send me to my WhatsApp number, okay, in group. Okay, so calculation of energy demand is important because whenever you are installing the standalone photovoltaic system, that is depends on load demand. So load demand म्हणजे काय की तुमच्या घरामधला टोटल लोड किती आहे, टोटल एनर्जी कन्झम्पशन किती आहे, ते काढण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, तुमचा किती, सपोज आता मला काय करायचंय की माझ्या घरामध्ये लॅम्प आहे, त्या लॅम्प 60 वॅटचा आहे, तो किती तास चालतो घरामध्ये, किती लॅम्प आहे, हे सगळं मला कॅल्क्युलेट करावं लागतं. ओके, सो पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागतं, पॉवर कॅल्क्युलेट करावी लागते, ती पण कशामध्ये, वॅट आवर. वॅट आवर म्हणजे काय की 50 वॅटचा माझा बल्ब जर एका दिवसामध्ये 5 तास चालत असेल तर टोटल एनर्जी कन्झम्पशन किती झालं, 250 वॅट. Okay, so like that way we will calculate. Then total energy demand, we can calculate that power rating into the watt multiplied by the duration of operation. Right? So at that way we can really find out for the daily. Okay. Now total energy demand. Total energy demand means what? Addition of the power rating watt and duration of the operation hours. So whenever we will install the system and whenever designing the system, now we are designing. Okay. So whenever we are designing that way, we have to consider very worst case scenario. What is meant by? म्हणजे आपल्याला जेव्हा सिस्टम डिझाइन करायची असते, आपण सगळ्यात वाईट सिच्युएशन कन्सिडर करायची असते की एनर्जी डिमांड ही जास्त असेल, एनर्जी आपले जे सोलार रेज असतील ते कमी असतील, अशा ह्याने कन्सिडर करायचे असते. कारण का, एक वेळ इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला जास्त जनरेट झाली तरी चालते पण कमी असून चालत नाही. कारण का, द फर्स्ट बेसिक थिंग इज दॅट वी शुड फुलफिल अवर लोड डिमांड. Okay, so the first thing is the calculation of energy demand. Second thing, that is the inverter and converter rating. Inverter and converter. Converter means controller. So आपल्याला एक प्रॉपर इन्व्हर्टर घ्यायचा असतो. तो इन्व्हर्टर घेण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं की आपल्याला त्या इन्व्हर्टरच्या प्रॉपर इनपुट अँड आउटपुट व्होल्टेज अँड करंट रेटिंग शुड बी नोन. इन्व्हर्टरचं आउटपुट व्होल्टेज जे असतं ते तुमच्या लोडवरती डिपेंड असतं. सो का बरं, कारण जो काही तुमच्या घरामध्ये लोड आहे तो लोड तुमच्या इन्व्हर्टरने घेतला पाहिजे. राईट, दिस इज द मोटो बिहाइंड दॅट. सो whatever the total load connected in the system, that whatever the power rating of inverter is there, that should be specified. Right. Second thing, suppose we will consider there is a 2.5 kilovolt ampere in our case. So the size should be the 20 to 30% higher than the power running on the load. जो काही आपल्या घरामध्ये लोड आहे त्याच्यापेक्षा 20 ते 30% जास्तच पर्सेंटेज मधला जास्तच रेटिंगचा इन्व्हर्टर घेतलेला कधीही चांगलं असतं. का, कारण आता सपोज आपल्याकडे एखादी मोटर असेल तर मोटरचं काय होतं की त्याची जी पॉवर डिमांड असते कधी कधी वाढते कधी कधी कमी होते. सो whatever the voltage value of voltage of the inverter, that should be related to the voltage of batteries. का, तर इन्व्हर्टर आपल्या सप्लाय कोण देतो, आपली बॅटरी. Now converter and charge controller. So charge controller, is already in last lecture I had told that it should be rated about the 125% of photovoltaic panel short circuit current. म्हणजे काय, तर तुमचा जो पॅनल असतो, असा पॅनल येतो तुमचा, या पॅनल वरती तुमच्या रेटिंग्स दिलेल्या असतात. त्या रेटिंग्स काय असतात मी सांगतो. एक असते मॅक्झिमम पॉवर, एक असतो मॅक्झिमम व्होल्टेज, एक असतो मॅक्झिमम करंट, एक असतो ओपन सर्किट व्होल्टेज, एक असतो शॉर्ट सर्किट करंट. तर हा जो शॉर्ट सर्किट करंट आहे, सपोज हा 10 एम्पियर असेल तर याच्या 125%, याचा 125% किती होतो, 12.5. याचा 125% किती होतो, वी कॅन से 1.25, म्हणजे तो होतो तुमचा 12.5. तर तुम्हाला काय करावं लागतं की तुमचा जो काही रेटिंग ऑफ चार्ज कंट्रोल असतो त्याचं रेटिंग हे 25% ने किती असलं पाहिजे, शॉर्ट सर्किट करंटच्या 25% जास्त असलं पाहिजे. कारण का, कारण तुमचा कंट्रोलर हा तुमची होल सिस्टम कंट्रोल करणार आहे आणि शॉर्ट सर्किट करंट म्हणजे जर एखादा फॉल्ट झाला तर तुमचा करंट कितीपर्यंत जाऊ शकतो, 10 एम्पियर.
म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पहा, सपोज मी मागच्या वेळेस पण सांगितलेलं आहे की जर सपोज घरात तुमचे 3 माणसं जेवायला बसणार असतील तर आईला कळतं की प्रत्येक जण 2-2 चपाती खातो, पण तरी पण आई करताना काय करते, 6 चपाती करण्याच्या ऐवजी 9 चपाती करते. कारण का, जर सपोज एखाद्याने जास्त कंझ्युम केले तर कमी पडायला नको. लाईक दॅट वे while we are selecting charge controller we should consider that 25% greater than the short circuit current. I will show you later the specification of panel. Okay, so size of solar charge controller in amperes will be equal to short circuit current of panel into 1.25. That will be the safety factor we can see. इथपर्यंत कोणाला काही अडचण, कोणाला काही डाऊट, you can just take screenshot of these PPTs so you will understand better in later. Also I am uploading those old lectures onto YouTube. Okay, so you can take advantage of that one also. Okay, so let us go for the next point, that is about let us talk about the charge control. Okay, now just take an example. We'll go for the example. So example, we have 6 number of each of 160 solar panels. आपल्याकडे किती पॅनल्स आहेत नीट लक्षात घ्या. आपल्याकडे 6 नंबर ऑफ each 160 वॅट. किती झाली सांगा टोटल पॉवर, पटकन बोलायचं. 160 वॅट अशी आपल्याकडे 6 पॅनल आहेत, तर टोटल पॉवर किती झाली? 960. Very good, 960 watt. Following are the related data of photovoltaic panel. Suppose the photovoltaic module specification is follows. पहा, आता आपल्याला काय केले, पॅनलचे स्पेसिफिकेशन दिले. पहिलं आहे PM, that is the maximum power. किती सांगितले? 160 WP म्हणजे पीक वॅट. Then VM is maximum voltage 17.9 volt DC दिलेले. IM, that is the maximum current, that is 8.9 ampere. VOC, that is the open circuit voltage, म्हणजे जर का आपण असा पॅनल घेतला आणि या पॅनलचे 2 टर्मिनल इथे काढले आणि याचं जर व्होल्टेज मेजर केलं कुठलाही लोड न लावता, तर ते किती भेटेल आपल्याला? 21.4 एम्पियर. अँड द ISC, हे जर दोन्ही पॅनल आपण इथे एमिटर टाकला आणि असे शॉर्ट केले तर आपल्याला किती करंट भेटेल? 8 एम्पियर. ओके, आता इथपर्यंत काय डाऊट? आपण एक्झाम्पल घेतो आहोत, इथपर्यंत काय डाऊट? आपल्याला काढायचं आहे की आपल्याला चार्ज कंट्रोलर किती साईजचा लागेल आणि इन्व्हर्टर किती साईजचा लागेल. ठीक आहे, इथपर्यंत कोणाला काय अडचण? No, sir. नो. आपल्याला चार्ज कंट्रोलरची रेटिंग मी काय सांगितली फॉर्म्युला? दॅट विल बी इक्वल टू करंट, शॉर्ट सर्किट करंट मल्टिप्लाय बाय 1.25. बरोबर. आता हा जो शॉर्ट सर्किट करंट आहे तो एका पॅनलचा असेल का सगळ्या पॅनलचा असेल सांगा पण. म्हणजे ही जी स्पेसिफिक रेटिंग दिलेली आहे, दिस इज फॉर द पर्टिक्युलर वन पॅनल. बरोबर की नाही? Yes, sir. येस. बट इथं आपल्याला किती पॅनल आहेत? तर इथं 4 करा. 6. 4. It should be 4. Okay. By mistake it is 6. So आपल्याकडे 4 पॅनल आहेत म्हणजे 4 into 10 करावं लागेल. किती झाला मग करंट? 40. आणि आता 40 into किती करावं लागेल? 1.25. सेफ्टी फॅक्टर किती आला मग? 50 एम्पियर आला. बरोबर. म्हणजे आपल्याला टोटल चार्ज कंट्रोलरचा करंट रेटिंग किती पाहिजे? किती पाहिजे? 50 एम्पियर. 50 एम्पियर पाहिजे. ठीक आहे. आता हा जो आपण जो आता हे कॅल्क्युलेशन केलं, ते कॅल्क्युलेशन आपण कशासाठी केलं? PWM साठी केलं. कशासाठी केलं? PWM साठी. MPPT साठी कॅल्क्युलेशन्स वेगळे असतात, ते आपण पुढे जाऊन करूया. ठीक आहे. MPPT साठी काय असतात कॅल्क्युलेशन्स? थोडेसे वेगळे असतात. ठीक आहे. आता आपण काय करूया? इन्व्हर्टरची साईज करू. तर इन्व्हर्टरची साईज मी मागच्या लेक्चर मध्ये पण सांगितलं, किती जास्त पाहिजे? टोटल वेटेजच्या काय पाहिजे? 25% जास्त पाहिजे. ठीक आहे. टोटल वेटेजच्या 25% जास्त पाहिजे. तर 25% हे आपण काय केलेलं आहे? टोटल लोडच्या जास्त कन्सिडर केलेलं आहे. ठीक आहे. जर सपोज आपण कन्सिडर करू की आपल्याला जे लागणारा लोड आहे तो किती आहे? 2400 वॅट. किती लोड सांगितलं मी? 2400 वॅट. तर इन्व्हर्टरची साईज काय असेल सांगा पटकन. इथे बघून सांगू नका. हा, प्रेरणा, अस्मिता, अवंतिका, टेल मी. पार्थ, महेश, टेल मी. 2400 वॅट आपल्या इन्व्हर्टरचा, आपल्या सॉरी 2400 वॅट आपल्याला लागणारा लोड असेल तर इन्व्हर्टरची साईज काय असेल? याच्यापेक्षा 25% जास्त. 24 चा 25% किती होतो सांगा?
2400चा 25% किती होतो? 600. 600 म्हणजे इन्व्हर्टरची साईज किती पाहिजे? 2400 प्लस 600 म्हणजे किती पाहिजे? 600. किती पाहिजे इन्व्हर्टरचं रेटिंग? इट शुड बी 3000. 3000 वॅट म्हणजे 3 किलोवॅट म्हणू शकतो आपण. याला काय म्हणू शकतो आपण? 2400 वॅटचा जर लोड असेल तर आपला इन्व्हर्टर किती पाहिजे? 3 किलोवॅटचा पाहिजे. क्लिअर आहे इथपर्यंत? कोणाला काय अडचण? No sir. ओके. देन बॅटरी. आता काय करायचं आपल्याला? बॅटरीची साईज घ्यायची. ठीक आहे. आपल्याला दोन गोष्टी कळाल्या. एक 50 एम्पियरचा चार्ज कंट्रोलर घ्यायचा आहे, एक 3 किलोवॅटचा काय घ्यायचं? इन्व्हर्टर घ्यायचा आहे. आता बॅटरीचं जे व्होल्टेज ठरेल ते व्होल्टेज असणार आहे तुमच्या बॅटरी व्होल्टेज जे असेल ते व्होल्टेज असणार तुमच्या इन्व्हर्टरचं पण. ठीक आहे. आता बॅटरी जेव्हा आपण बॅटरीची साईज सिलेक्ट करणार आहोत तेव्हा काही गोष्टी लक्षात घ्यायच्या. त्या म्हणजे डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज म्हणजे बॅटरी कुठपर्यंत डिस्चार्ज होऊ शकते. त्याच्यानंतर व्होल्ट एम्पियर अवर म्हणजे कॅपॅसिटी बघायची आपल्याला. आणि नंबर ऑफ डेज आपल्याला काय करायचंय की जेव्हा आपली सिस्टम चालू असते तेव्हा आपल्याला बॅकअप किती वेळ लागणार आहे किंवा किती तासाचं बॅकअप लागणार आहे. म्हणजे जर सपोज दिवसभर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली आणि रात्री किती तास आपल्याला सिस्टम चालवावी लागणार आहे त्याच्यानुसार आपल्याला बॅटरी लागणार. बरोबर? बरोबर की नाही? म्हणजे बॅटरी बॅकअप पॉवर पण आपल्याला मेजर करावं लागेल. ठीक आहे. सो आपल्याला काय करावं लागेल? आपण कन्सिडर करूया की आपल्याकडे एक 12 व्होल्ट 100 एम्पियरची बॅटरी अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये. बॅटरीच्या रेटिंग वेगवेगळ्या आहेत. 24 व्होल्ट 100 एम्पियर आहे, त्याच्यानंतर 48 व्होल्टच्या पण अवेलेबल आहेत. पण आपण घेण्यावरती डिपेंड आहे. तर आपण आता इथं एक्झाम्पल म्हणून घेतले, तुम्ही कोणतीही घ्या त्याच्या हिशोबामध्ये बॅटरीचे तुमच्या काय होईल क्वांटिटी चेंज होत जाते. ठीक आहे. तर आता पाहूया की 12 व्होल्ट 100 एम्पियर घेतलेला त्याचा डीओडी किती घेतलेला आपण? एक डीओडी म्हणजे तुमचा बॅटरीवरती मेन्शन केलेला असतो. तर आपण इथं कन्सिडर करतो डीओडी इज नथिंग बट 70%. म्हणजे तुमच्या बॅटरीची जी कॅपॅसिटी आहे त्यातली किती यूज करू शकतो आपण? किती यूज करू शकतो? त्याचं 70%. किती येणार मग? किती येणार? लक्षात येते का? पहा, माझी बॅटरी आहे अशी, ही माझी बॅटरी आहे. ठीक आहे. आता जशी जशी माझी बॅटरी ही, एक मिनिट मी तुम्हाला व्यवस्थित काढून दाखवतो. ठीक आहे. ही आपली बॅटरी आहे, अशी चार्ज झालेली आहे, ही फुल चार्ज बॅटरी आहे. ठीक आहे. आता या बॅटरीमध्ये आपल्याला काय करायचंय की या बॅटरीमध्ये आपली बॅटरी जेव्हा डिस्चार्ज होते तेव्हा काय होते? अशी संपत येते, इथं संपत येते, इथपर्यंत संपत येते, हळूहळू संपत येते. ठीक. कितीपर्यंत संपत आहे? तर जसं आता सांगितलं तसं 70% संपत येते. 30% बॅटरी ही काय राहते? त्याच्यामध्ये शिल्लक राहते. ठीक आहे. म्हणजे 30% संपत आहे. मला त्याला म्हणायचं डीओडी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज. सो 70% आपण 100 एम्पियरचा जर घेतलं तर 70 एम्पियर येतं. म्हणजे ही आपल्याला चार्ज कॅपॅसिटी काढावी लागते. आता रिक्वायर्ड चार्ज कॅपॅसिटी कशी काढणार आपण? तर एनर्जी सप्लाइड बाय द बॅटरी टू द इन्व्हर्टर. आता आपल्याला इन्व्हर्टर किती लागणार आहे? 3000 वॅट आवरचा इन्व्हर्टर लागणार आहे. बरोबर? म्हणजे आपल्याला कॅपॅसिटी काढायची डिवाइड बाय 24 व्होल्ट. डिवाइड बाय 24 व्होल्ट. का? तर आपण काय केलेलं आहे की एक व्होल्टेज कन्सिडर केलेलं आहे, ते आहे 24 व्होल्ट. नाव आपल्याला याच्यावरून किती बॅटरी लागतील ते काढावं लागणार. नंबर ऑफ बॅटरी किती लागतील त्या काढाव्या लागणार. तर नंबर ऑफ बॅटरी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड चार्ज कॅपॅसिटी किती आहे? 125 एम्पियर आवर डिवाइड बाय 100 इंटू 0.7 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.7. तर याच्यावरून आपल्या लक्षात काय आलं की 125 एम्पियर आवर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.7 1.78 म्हणजे किती बॅटरी लागतील? राऊंड फिगर वरचा घ्यायचा, राऊंड फिगर 2 बॅटरी लागतील. म्हणजे मला 12 व्होल्ट 100 एम्पियरच्या किती बॅटरी लागतील? 2 बॅटरी लागतील. किती बॅटरी लागतील? 2 बॅटरी लागतील. इथपर्यंत क्लिअर आहे? पण माझं हे एम्पियर आवर्स किती आहे? किती आहे माझं एम्पियर आवर्स? 125. पण इथं ऑलरेडी मी 100 कन्सिडर केलंय. म्हणजे मला याच्या पुढचा राऊंड फिगर घ्यावा लागेल 140. याच्या पुढचा राऊंड फिगर घ्यावा लागेल 140 एम्पियर आवरच्या मला 2 बॅटरीज घ्याव्या लागतील. किती व्होल्टच्या?
12 व्होल्ट 12 व्होल्टच्या 2 बॅटरीज घ्याव्या लागतात. म्हणजे पहा 2 बॅटरी घेतल्या तर माझं व्होल्टेज किती झालं 24, जे की मला इथं पाहिजे बरोबर. आणि या दोघांचं जर मी मल्टिप्लिकेशन केलं तर मला किती मिळेल 3000 वॅट. सो लाईक दॅट वे वी विल फाइंड आउट द बॅटरी साइज राईट. तर या बॅटरी कनेक्ट कशा केल्या जातात तर पहा याचं कनेक्शन कसं असतं. आता मला किती बॅटरी लागतं 140 एम्पियरच्या म्हणजे 2 बॅटरीज इन पॅरलल टू मेक द अबाव चार्ज कॅपॅसिटी. ह्या दोन गोष्टी मिळण्यासाठी आपण काय करतोय पहा 2 बॅटरी आपण काय करतोय पॅरलल मध्ये जोडतोय बरोबर. पहा ही एक बॅटरी आणि ही एक बॅटरी दोघं पॅरलल मध्ये जोडले. पॅरलल मध्ये जोडल्यामुळे काय मिळालं आपल्याला. त्याच्यापूर्वी आपण एक गोष्टीकडे लक्ष देऊया. आपल्याला पाहिजे किती हो 24 व्होल्ट. आपल्याकडे आहे किती 12 व्होल्ट. म्हणजे ह्या 2 बॅटरी मी सिरीज मध्ये केल्या तर मला 12 + 12 किती झालं 24 बरोबर. करंट काय असेल माझा सेम असेल. इथं ज्यावेळेस माझं 12 + 12 इथं पण 24 होईल बरोबर. म्हणजे आता माझ्या दोघांचं बॅटरीचं व्होल्टेज किती राहील 24 राहील. आणि करंट काय होईल इथला 100 आणि इथला 100 पॅरलल मध्ये इथला 100 एम्पियर इथला 100 एम्पियर असा करंट होईल माझा 200 एम्पियर बरोबर आहे की नाही. इथला माझा काय होईल पहिल्यांदा व्होल्टेजचे ऍडिशन होईल इथल्या आणि इथल्या. हे दोन्ही व्होल्टेजेस काय होतील सेम राहतील. परत इथं पॅरलल मध्ये व्होल्टेज सेम असतं परंतु करंट माझा इथला 100 इथला 100 असा मिळून 100 ची इथे टोटल जर ऍडिशन केली तर किती येईल 200 एम्पियर. सो मला टोटल जे काही आयडियली लागणारा सेट आहे तो कसा असेल parallel set of 2 batteries connected in series. Okay, so this is all about the battery connection also. Okay, then again in case of the sizing आपण आता ज्या गोष्टी पाहिल्या बॅटरी कॅपॅसिटी वगैरे सो दॅट थिंग्स अगेन वी विल टेक वन एक्झाम्पल अँड इन दॅट केस वी विल सी. सो सायझिंग ऑफ पीव्ही अरे. आता आपल्याला काय करायचंय आपले जे काही पॅनल्स असतील त्याचं सायझिंग कसं असेल ते बघायचं. द फर्स्ट थिंग दॅट इज अबाउट दी आपल्या मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या साईजचे काय असतात सोलर पॅनल्स असतात. तर वेगवेगळ्या टाईपचे जे सोलर पॅनल्स असतात त्या पॅनल्स मधून कुठला सिलेक्ट करायचा ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं. तर फर्स्ट थिंग सोलर इररेडिएशन. ठीक आहे. तर जेव्हा आपल्याला मॅक्झिमम सोलर एनर्जी मिळते हे आपण कन्सिडर केल्यानंतर आपण जर टोटल साइज ऑफ पीव्ही अरे काढायची म्हटलं तर फर्स्ट थिंग दॅट शुड अंडरस्टँड दॅट इज एनर्जी डिमांड पर डे ऑफ लोड. एका दिवसाला आपल्याला किती इलेक्ट्रिसिटी लागते. आपल्याला एका दिवसाला किती इलेक्ट्रिसिटी लागते डिवाइडेड बाय टीपीएच. टीपीएच म्हणजे काय तर whatever the lowest daily average peak sun hours of the month per year तो असतो साधारणतः अराउंड whatever the values is there I will just share with you. Okay, so पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स काढावे लागतील. मॉड्यूल्स कसे काढणार तर साइज ऑफ अरे डिवाइडेड बाय रेटिंग ऑफ पर्टिक्युलर अरे. ओके, तर सपोज आपल्याकडे 3000 चा पर डे लोड लागणार आहे. जसं आपण इन्व्हर्टर घेतलेला आहे 3 किलोवॅटचा त्याच्यानुसार जर 3000 वॅट पर अवर अशी आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी लागत असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल पीक पॉवर माहिती करून घ्यावी लागेल. पीक पॉवर कशी काढणार आपण तर त्याच्यासाठी एक पीक फॅक्टर जनरेशन असतो. तर त्या आपल्याला 3.2 हा कॉन्स्टंट दिलेला असतो. त्याच्यानुसार 3000 डिवाइडेड बाय पीएफ तो आपला असेल 931. सो लागणारे पॅनल्स आपल्याला किती लागतील तर आपल्याला माहिती आहे की मगाशी आपण 160 वॅट ही पॉवर पीक कन्सिडर केली होती. 931 डिवाइडेड बाय 160 दॅट विल बी 5.8 म्हणजे 6 नंबर ऑफ पॅनल्स आपल्याला लागतील. आपल्याला किती पॅनल्स लागतील 6 पॅनल्स लागतील राईट. सो प्रत्येकाची रेटिंग 160 वॅट असेल आणि जर आपल्याला ते पॅनल्स 160 मध्ये भेटत नसतील तर 100 वॅट 120 वॅट 150 वॅट अशामध्ये आपल्याला मार्केटमध्ये ते अवेलेबल असतात. त्याच्यानुसार आपण पॅनलची संख्या कमी जास्त करू शकतो. ठीक आहे. सो दॅट इज द about the sizing of photovoltaic array. Okay, then now I will take an example. आता जे आपण कॅल्क्युलेशन केलं ते आता आपण डिझाइन करणार आहोत. कोणाचंही घेऊया आपण एखादा फॉर एक्झाम्पल XYZ अशी व्यक्ती आहे आणि त्याच्या घरचा हे एक्झाम्पल आहे असं कन्सिडर करूया. तर पहिल्यांदा सपोज वी हॅव द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल लोड इन वॅट्स वेअर वी नीड 12 व्होल्ट 120 वॉट सोलार पॅनल. पहा आपल्याला कोणते पॅनल अप्लाय करायचे 12 व्होल्ट 120 वॅट असे सोलर पॅनल इन्स्टॉल करायचे आहे. लोड दिलेला आहे पहा नीट. एलईडी लॅम्प ऑफ 40 वॅट फॉर 12 आवर्स. एक एलईडी लॅम्प दिलाय किती वॅटचा आहे तो 40 वॅटचा आहे. किती तास चालतो एका दिवसामध्ये 12 तास. तुम्ही पण तुमच्या घरचं उदाहरण याच्या पद्धतीने घेऊ शकता. त्याच्या रिलेटेड मी एक्झाम्पल घेतलेला आहे.
एक रेफ्रिजरेटर आहे तो 80 वॅट चालतो, 80 वॅटचा रेटिंग आहे, 8 तास चालतो. एक डीसी फॅन आहे 60 वॅटचा, तो 6 तास चालतो. चला टोटल लोड कॅल्क्युलेट करूया. टोटल लोड याचा होणार 4 into 12, तो किती, सॉरी 40 into 12 480. त्याच्यानंतर याचा होईल 8 into 80 आणि खालचा होईल 6 into 60 360. हा किती झाला टोटल लोड? टोटल लोड इज इक्वल टू ऍडिशन ऑफ दीज ऑल, आय थिंक 1480 वॅट आवर पर डे. वॅट आवर पर डे हा 1480 एवढा झाला. याला आपण काय करणार आहोत, एका फॅक्टरने म्हणजे एनर्जी लॉस होईल असं कन्सिडर करून आपण याला मल्टिप्लाय बाय 1.3 करणार आहोत. म्हणजे काय, व्हॉट वी आर कन्सिडरिंग, we are considering that much energy will be lost during the day while we are generating electricity from the sun. Okay, so that factor we will consider. It is a standard value, that will be the 1.3. So once we will make a calculation of 1480 multiplied by the 1.3, then we will get 1924 watt hour per day. So that is the total load. Okay, that is the total load which is the energy demand for the particular xyz who we have taken example. That is the electrical load in a watt, which is around 1924 watt per day. Okay, then the second that we have to find out the number of panels we are required. Fine. So this is about the what we have seen, total load we have calculated. Okay. So second thing that we will understand, sorry. Second thing we will understand about the number of panels. Okay. So now, how much capacity we had seen? See, again I am taking you to the back. Here, again see, I had divided by PFG, that is the 3.2, to what? Total load. Okay. So here again I am showing you that here how much is the total consumption, that is the 1924. Again I am dividing by the PFG. See, that is the PFG. So that will be the 601.25 watt peak. Okay. So that 601.25 watt peak, त्याला किती पॅनल्स लागतील? They had given us 120 watt of for one panel. So असे किती पॅनल्स लागतील आपल्याला? 5 पॅनल्स लागतील. इथपर्यंत कळतंय का? काही डाऊट? Is there any doubt? No, sir. हा, तर आपल्याला 120 वॅटचे 5 पॅनल्स लागतील. किती? 120 वॅटचे 5 पॅनल्स लागतील. ओके. Fine. So now it is clear how many panels are there. 120 वॅटचे 5 पॅनल्स आपल्याला लागणार आहेत. आता आपल्याला इन्व्हर्टर काढायचं आहे. कसा काढणार इन्व्हर्टर? तर इन्व्हर्टर काढण्यासाठी आपण काय करणार? पहिल्यांदा टोटल लोड कॅल्क्युलेट करणार. तर टोटल लोड किती आहे? 40 प्लस 80 प्लस 60. बरोबर? हा नीट लक्षात घ्या. वॅट आवर वेगळा, कन्झम्पशन वेगळं आणि पर्टिक्युलर लोड वेगळा. आता हा किती आहे? 40 80 आणि 60. हा आहे लॅम्पचा, हा आहे रेफ्रिजरेटरचा, हा आहे फॅनचा. टोटल आला 180. 180 मल्टिप्लाय बाय किती असणार आपलं? 180 चा 25% किती होतो सांगा? 180 into 25% किती होतो? 45. म्हणजे 225 वॅट लागेल का इन्व्हर्टर? 225. कळलं का इन्व्हर्टरची लाईट रेटिंग कशी काढली आपण? कोणाला कळलं नसेल तर सांगा. इन्व्हर्टर रेटिंग समजली का? Yes, sir. हा. Then we will go for the next.
आता आपण काय काय बघितलं, टोटल लोड काढला, त्याच्यानंतर आपण पॅनल्स काढले, त्याच्यानंतर आपण इन्व्हर्टरची रेटिंग काढली. देन वी विल गो फॉर द बॅटरीज. आता पहा, पहिल्यांदा आपल्याला लोड आणि ऑपरेशनल टाइमच्या नुसार काढूया. पहिल्यांदा आपल्याला काय माहिती आहे, 40 वॅट 12 आवर्स साठी, 80 वॅट 8 आवर्स साठी, 60 वॅट 6 आवर्स साठी. हे आपल्याला टोटल लोड व्होल्टेज, लोड वॅटेज काढायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण बॅटरीचं किती व्होल्टेज घेतो, 12 व्होल्ट. आणि दिवसा आपण किती दिवस आपण लक्षात घेतोय की सपोज आपली जर पॅनल जर आपला चालू नसेल, आपल्या जर सोलारची इलेक्ट्रिक जनरेशन होत नसेल, तर आपण 2 दिवस असं लक्षात घेतोय की तेवढे 2 दिवस हा लोड कंटिन्युअसली चालू राहील. काय म्हणाले मी, लक्षात आहे की जर आपला सोलार पॅनल 2 दिवस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करत नसेल, तरी पण त्याने जनरेट केलेली बॅटरी जी स्टोअर केलेली आहे त्याच्यावरती किती दिवस चालायला पाहिजे, 2 दिवस चालायला पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण डिझाइन करतो. सो बॅटरी कॅपॅसिटी वी विल कॅल्क्युलेट टोटल वॅट अवर पर डे युज्ड बाय अप्लायन्सेस, ते इथं असेल. डेज ऑफ ऑटोनॉमी ते इथं असेल, 2 डेज. 0.85 to 0.6 दॅट आर द स्टँडर्ड इनटू नॉमिनल बॅटरी व्होल्टेज, ते आपण 12 व्होल्ट कन्सिडर करतो. याच्यावरून कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला सॉल्व्ह करायचं. हे जर सॉल्व्ह केलं 4 into 12 40 into 12 480 plus 640 plus 360 that is the around 1480 डिवाइड बाय हे सगळं कॅल्क्युलेशन केलं की आपल्याला काय मिळेल, कॅपॅसिटी इन एम्पियर आवर दॅट इज द 483. किती मिळाली, 483. इथपर्यंत कळालं का, रिक्वायर्ड कॅपॅसिटी पर्यंत कळालेलं आहे का? येस सर. आता त्याच्यानंतर आपल्याला काय लक्षात येतं की आपल्याला 12 व्होल्ट 500 एम्पियर अवरची बॅटरी चालू शकते. आपल्याला एकच 12 व्होल्ट 500 एम्पियरची बॅटरी 2 दिवसासाठी चालू शकते, बरोबर. पण आपण हेच काय करू शकतो की ह्या 500 एम्पियरची एकच बॅटरी घेण्यापेक्षा आपण 4 बॅटरीमध्ये कन्वर्ट करूया. म्हणजे कसं, 12 व्होल्ट 125 12 व्होल्ट 125, बरोबर. म्हणजे याला जर मी 4 ने डिवाइड केलं तर माझं व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहील आणि एम्पियर अवर्स माझे डिवाइड होतील 4 याच्यामध्ये. म्हणजे पहा, बॅटरीज कशा असतील, एक बॅटरी इथं असेल, दुसरी बॅटरी इथं असेल, तिसरी बॅटरी इथं असेल, चौथी बॅटरी इथं असेल, आणि हे मी काय करेन 2 3 4 असं यांना पॅरलल मध्ये कनेक्ट करेन. प्रत्येकाचं व्होल्टेज 12 असेल. पॅरलल मध्ये व्होल्टेज सेम राहील का, काय चेंज होईल, म्हणजे मला इथं काय भेटेल, सेम. व्होल्ट भेटेल. आणि याच्यातून करंट 125 जातोय, तर करंटची ऍडिशन होऊन तो किती होईल, 500. 500. अशा पद्धतीने मला 4 बॅटरीज कनेक्ट करायच्या. अजून जर मला वाटत असेल की मला दुसऱ्याकडे कुठेतरी 175 एम्पियरच्या अवेलेबल बॅटरी मिळतील, तर मी 4च्या ठिकाणी 3 पण जोडू शकतो. 125च्या ठिकाणी जर मी 100 घेतलं तर मी काय करू शकतो, 4च्या ठिकाणी 5 पण बॅटरी जोडू शकतो. दिस इज युअर चॉईस. जशी जागा वगैरे असेल त्याच्यानुसार आपण ते डिसाईड करू शकतो. हे लक्षात येतंय, हे लक्षात येतंय का? येस सर. हा, तर असं असतंय की तुम्हाला कुठल्याही ठिकाणी तुम्ही बॅटरीची रेटिंग तुमच्या मनाने घेऊ शकता. डिपेंड्स ऑन अगेन कॉस्ट मॅटर करते. जर तुम्हाला सपोज 12 व्होल्ट 100 एम्पियर वरची एक बॅटरी 1000 रुपयाला मिळत असेल, या 5 घेतल्या तर तुमची टोटल कॉस्ट 5000 होते. आणि जर तुम्हाला 12 व्होल्ट 125 ची ही जर बॅटरी तुम्हाला 1500 ला भेटत असेल, तर त्याच्या 4 बॅटऱ्या होतात, तर त्याची किंमत होते 6000. परवडते कुठलं, ते परवडते. म्हणजे तुम्ही कशासाठी जाणार, याला जाणार. कळतंय का? म्हणजे याच्यानुसार तुम्ही ते ठरवू शकता. इज दॅट क्लिअर? इज दॅट क्लिअर? येस सर. हा, म्हणजे आपण कसं कॅल्क्युलेट केलं, आपण हे जे तुमची रिक्वायर्ड कॅपॅसिटी आहे त्याला तुमच्याकडे अवेलेबल बॅटरी रेटिंग जे असेल त्याने डिवाइड करू शकता. म्हणजे हे इम्पॉर्टंट आहे. हे 483 ला आपण थोड्यासाठी 500 समजूया, 500 समजूया. इथं तुम्ही 100 एम्पियरची घेणार असाल तर 5 असतील. इथे तुम्ही 125 एम्पियरची घेणार असाल तर 4 होतील. 175 ची घेणार असाल 3 होतील. 200 एम्पियर घेणार असाल तर काहीतरी 2.5-3 होतील. अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता, तुमच्याकडे जे अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये बॅटरी जवळ जी तुम्हाला स्वस्तात भेटते त्याच्यानुसार तुम्ही बॅटरीज किती घ्यायच्या ते ठरवू शकता. फक्त ही व्हॅल्यू तुमची बरोबर निघाली पाहिजे. क्लिअर आहे इथपर्यंत? मी पुढे जाऊया थोडंसं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सोलार चार्ज कंट्रोलरचं रेटिंग काढायचं. कसं काढणार, तर आपल्याला माहिती आहे की तो पण किती पर्सेंटने मोठा असला पाहिजे, 25%. कशाच्या, सोलार पॅनलच्या शॉर्ट सर्किट करंटच्या. ठीक आहे. आता सोलार पॅनलचा शॉर्ट सर्किट करंट आपल्याला सपोज त्याचे पॅनलचे रेटिंग दिलेले आहे, त्याचे शॉर्ट सर्किट करंट किती आहे, किती आहे, 8.8. 8.8. किती पॅनल झाले असे आपण ठरवले,
100 अँपिअरचे पॅनल ठरवले आपण घ्यायचे. 100 अँपिअर अवर 12 व्होल्ट असे आपल्याकडे किती पॅनल लागतील सांगा? 5. बरोबर बरोबर का? अरे बाळांनो आत्ताच पाहिलं आपण, बरोबर आहे का? येस सर. हा, तर आता 5 पॅनल असतील म्हणजे मला करंटला मल्टिप्लाय करावं लागेल 5 ने. किती येईल मग? 8.8 into 5 किती आलं? 4.44 समथिंग काही 44 येईल. 44. हा, 44 Yes. मल्टिप्लाय बाय काय करावं लागेल मला? 25%. 44 चा 25% किती असतो? 11 असतो, बरोबर? प्लस 44 म्हणजे मला टोटल किती लागेल? अराउंड किती लागेल सांगा? अराउंड 55. 55 लागेल. तो चुकून झालेला आहे 45. ओके, सो मला तुमचा जो काही चार्ज कंट्रोलर असेल तो कितीचा घ्यावा लागेल? 55 अँपिअरचा घ्यावा लागेल, बरोबर? ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांचं? Yes sir. हा, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करावं लागतं? एक टोटल सिस्टम डिझाइन केली. आता ही सिस्टम मला इन्स्टॉल करायची आहे, तर इन्स्टॉल करताना कशी करायची ते मी तुम्हाला एका व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवतो. जस्ट स्टे देअर. ओके, दिसते स्क्रीन? पहिल्यांदा चेक करायचं आहे की आवाज येतोय का? आवाज येतोय? ओके, स्क्रीन दिसते? आवाज येतोय का चेक करा. आवाज येतोय? हा, आता फक्त शांततेने बघायचंय. आता आपण सगळं डिझाइन केलेलं आहे. आता आपण काय केलंय? सोलार पॅनल आपण पूर्ण इन्स्टॉलेशन साठी डिझाइन केलेलं आहे. आपल्याला किती लोड आहे माहितीये, आपल्याला किती पॅनल लागणार आहे माहितीये, किती बॅटरी आहेत लागणार माहितीये, किती चार्ज कंट्रोलचं रेटिंग पाहिजे, कुठलं रेटिंग इन्व्हर्टरचं पाहिजे, सगळं माहिती. कुठे इन्स्टॉल करायचंय तेही माहिती. सगळं आपल्याला आता क्लिअर आहे. आता फक्त आपण काय करायला चाललोय? आपण हे कुठेतरी माउंट करायला चाललोय, इन्स्टॉल करायला चाललोय. ते कसं करणार आता बघू. पहिला क्वेश्चन काय? कोण वाचतंय फर्स्ट क्वेश्चन? येस, प्रेरणा, रीड द क्वेश्चन. Which direction should solar panels face? येस, आता आपल्याला काय करायचंय की कोणत्या डिरेक्शनला आपला पॅनल असला पाहिजे हे बघायचं. म्हणजे पहा, सपोज इथे असेल आपला नॉर्थ, इथे असेल आपला साऊथ, इथे असेल आपला ईस्ट, इथे असेल आपला वेस्ट. आता मला सांगा, सूर्य कुठून कुठे जातो? सूर्य कुठून कुठे जातो? East to west. इकडे उगवतो तो, बरोबर? इकडे असा उगवतो आणि तो इकडे जाऊन काय होतो? मावळतो. म्हणजे तो दिवसभर काय होतो? दिवसभर तो ईस्ट टू वेस्ट जातो. म्हणजे जर सपोज आपल्या पॅनलला आपण असं जर ठेवलं तर त्याच्यावरती जास्त प्रकाश पडेल का असं ठेवलं तर जास्त प्रकाश पडेल? म्हणजे सगळे पॅनल जर आपण असे लावले तर काय होईल? जास्त वेळ त्याच्यावरती प्रकाश पडू शकतो, बरोबर? तर पाहूया पुढे जाऊन. हा, इथे व्यवस्थित लक्षात येते? इथे पहा, आता इथे आपल्याला एक पृथ्वीचं दाखवलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये काय आहे की तुमचे सोलार पॅनल जर सपोज आता इथं पहा, एक हेमिस्फिअर दाखवलेला आहे, इक्वेटर. आपण आता कुठं साऊथ हेमिस्फिअर मध्ये आहोत की नॉर्थर्न मध्ये? माहितीये का कोणाला आपण कुठे आहोत? साऊथ ऑफ नॉर्थ? North. सर्च करा महाराष्ट्र इन विच हेमिस्फिअर, त्यानंतर कळेल तुम्हाला. ठीक आहे, तर इथे आपल्याला पहा, जर आपण नॉर्थर्न हेमिस्फिअर मध्ये असेल तर आपल्या सोलार पॅनलची डिरेक्शन कशी असली पाहिजे? साऊथ फेसिंग असली पाहिजे. म्हणजे साऊथ कडे तोंड असलं पाहिजे. कुठे? दक्षिणेकडे. जर आपले पॅनल्स हे आपण जर साऊथर्न हेमिस्फिअर मध्ये असेल, म्हणजे जर आपण दक्षिणात्य अर्धवर्तुळात असेल तर आपल्याला कुठल्या ह्याच्यात पाहिजे? तर नॉर्थ कडे डिरेक्शन पाहिजे. ठीक आहे.
जसं की आपण पहा आपले अँटिनाज बघितले, डिश अँटिना. डिश अँटिना म्हणजे काय असते, एक गोल वर्तुळाकार प्लेट असते आणि तिला आपण फिरवतो पहा सिग्नल घेण्यासाठी, फिरवतो की नाही. Yes. तसंच आपले पॅनल्स आपल्याला काय करायचे आहेत, सेट करायचे. सेकंड क्वेश्चन कोण रीड करते, रोल नंबर 69. Yes, sir. प्लीज रीड द क्वेश्चन राहुल. In which angle should you install solar panels? आता पहिला क्वेश्चन काय होता की आपल्याला कुठल्या डिरेक्शन मध्ये पाहिजे. तर आपण डिरेक्शन्स काढल्या की जर आपण ह्याच्यामध्ये असेल, नॉर्थर्न मध्ये असेल तर आपल्याला कुठले डिरेक्शन पाहिजे, दक्षिणेकडे तोड असलं पाहिजे. साऊथ कडे असेल तर नॉर्थ कडे तोड पाहिजे. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे की कोणता अँगल असला पाहिजे. का पॅनल आपले असे सपाट ठेवायचे, सपाट ठेवून चालेल का, नाही चालणार. त्याच्यामध्ये काहीतरी अँगल पाहिजे की नाही, बरोबर. Yes, sir. बरोबर की नाही. तर अँगल काय पाहिजे तो पाहूया. पहा नीट पहा, आपल्या सोलर पॅनल वरती काय होते, इथून एनर्जी आपले जे रेज आहेत ते रेज येत आहे. तर ते जे पॅनलचा जो इन्क्लिनेशन अँगल किंवा टिल्ट अँगल पाहिजे, तो टिल्ट अँगल किती पाहिजे तो मी तुम्हाला सांगणार आहे, नीट लक्षात घ्या. तर इथं अँगल आपला पहा, हा जो हॉरिझॉन्टल सरफेस असेल त्या सरफेसला जो तुमचा पॅनलचा अँगल असेल तो अराउंड आपल्या इंडिया महाराष्ट्रामध्ये कमीत कमी 18 पाहिजे, मॅक्झिमम 24 पाहिजे. किती, कमीत कमी 18, मॅक्झिमम 24. हे तुम्ही कुठेतरी लिहून ठेवा. ठीक आहे. काय होतं याने कळेल तुम्हाला पुढे जाईल. तर सोलार पॅनल टिल्ट अँगल शुड बी हॉरिझॉन्टल टू द लॅटिट्यूड ऑफ युअर लोकेशन and that angle should be 18 to 20. See, now here you can see in which region we are. Zone 1. If suppose Jammu Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, they should follow the angle. जर suppose तुम्ही उद्या एखादी साइट कुठेतरी घेतली पंजाब मध्ये, if suppose in future fortunately तुम्ही जर इलेक्ट्रिकल इंजिनियरचं काम करायला लागलात आणि तुम्ही एखादी पंजाब मध्ये, हिमाचल मध्ये, उत्तराखंड मध्ये जाऊन लाईट एखादा प्रोजेक्ट जर इम्प्लिमेंट करत असाल तर तिथं जाऊन लक्षात नाही ठेवायचं की सरांनी सांगितलं होतं 18 ते 24. तिथल्या लोकेशन नुसार तिथला जो अँगल आहे तो किती पाहिजे, किती पाहिजे राहुल, तो अँगल पाहिजे 30 to 36. सेम अगर तुम्ही राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मध्ये गेलात तर तिथे किती पाहिजे, 24 to 30. आणि जर गुजरात, एमपी, झारखंड, वेस्ट बेंगॉल, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, ओरिसा तर तुमचा अँगल किती पाहिजे, 18 ते 24. मी आतापर्यंत ज्या 3 ते 4 साइट्स मध्ये इन्स्टॉलेशन केलेलं आहे, आय प्रेफर 20 डिग्री. ऑलमोस्ट आय हॅड यूज 18 डिग्री ऑल्सो, 18 डिग्री. ठीक आहे. आणि बाकीचे जे असतील कर्नाटका, तमिळनाड, तेलंगणा, केरला, यू कॅन प्रेफर 12 to 18. राईट. आय होप इट इज क्लिअर. ओके. अस्मिता, प्रेरणा, इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. बोर होत नाही ना तुम्हा लोकांना? इट इज हॅविंग यू आर एन्जॉयिंग दिस सेशन? Yes, sir. फाइन. सो see, this is the zone. This is the zones you can see. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. So we are in zone 3. Okay. And our tilt angle is 18 to 24. Now third question. Prerna, you are sorry. Asmita, you are going to read. Asmita. What is How the to mount your solar panels? first question काय होता? कोणी सांगितलं होतं, वाचलं होतं? प्रेरणा. What was the first question? काय होता फर्स्ट क्वेश्चन? कुठला होता? Which direction should solar panels फर्स्ट face? क्वेश्चन. बरोबर. कुठली डायरेक्शन मग? जर आपण नॉर्थर्न हेमिस्फिअर मध्ये असेल तर साऊथ, आणि जर साऊथ मध्ये असेल तर नॉर्थ. राहुल, सेकंड क्वेश्चन कोणता होता? In which अँगल. राईट. सोलार angle पॅनलचा solar अँगल. panels? तर अँगल किती? तर झोन नुसार अँगल चेंज होतो. Zone नुसार आपण महाराष्ट्रामध्ये आहोत तर आपला अँगल किती असायला पाहिजे, 18 to 24. नाउ थर्ड क्वेश्चन अस्मिता, दॅट इज हाऊ टू माउंट सोलर पॅनल. आता ते कसे माउंट करायचे. ठीक आहे. तर पाहूया त्याचं स्पेसिफिकेशन कुठेतरी नोटपॅड मध्ये लिहून घ्या, खूप इम्पॉर्टंट आहे हे.
हे शिकवण्यासाठी बाहेर लोक तुमच्याकडून 15-20 हजार रुपयाची फीस घेतात. ओके, हे आपल्याला इथे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये आपण इनिशिएटिव्ह घेऊन हे शिकतोय. ठीक आहे, पहा अँगल कसा कॅल्क्युलेट करायचा आणि हे माउंटिंग कसं करायचं. आता इथं आपण ह्या पॅनलचं वॅटेज समजतो आहे किती. हे वॅटेज आपण समजतोय 100 वॅट. जर 100 वॅटचा जर वॅटेज असेल तर आपल्याला जे पॅडेस्टल जर डिस्टन्स असेल, पॅडेस्टल म्हणजे कुठलं ते कळेल तुम्हाला. हे पहा, हे आहे तुमचं पॅडेस्टल डिस्टन्स. म्हणजे तुमचे जे दोन हे खाली स्ट्रक्चर दिसतात ना राहुल, स्ट्रक्चर दिसतात दोन खाली. Yes, sir. त्या दोन स्ट्रक्चर मधला डिस्टन्स किती पाहिजे. 1000 मिलीमीटर. आता मला सांगा किती मिलीमीटरचा 1 सेंटीमीटर. 10 मिलीमीटरचा 1 सेंटीमीटर म्हणजे हे किती सेंटीमीटर झालं. 100 सेंटीमीटर झालं. 100. किती सेंटीमीटरचा 1 मीटर. 100. 100. 100 सेंटीमीटरचा 1 मीटर बरोबर. 1 मीटर. म्हणजे 1000 मिलीमीटर म्हणजे तुमचं जे पॅडेस्टल डिस्टन्स पाहिजे ते किती पाहिजे. 1 मीटर पाहिजे. कळतंय. Yes, sir. कोणत्या वॅटेजसाठी. जर तो सोलार पॅनल 100 वॅटचा असेल तर. ठीक आहे. पॅडेस्टल म्हणजे काय, दोन जे आपण इथे खाली स्ट्रक्चर्स माउंट करतो आहे त्या दोन्ही मधलं डिस्टन्स. ओके, पुढे जायचं. आता पहा, जर 150 वॅटचा असेल तर किती सांगितलं डिस्टन्स. 400. $1,400. जर 250 वॅट असेल तर 1600. इथपर्यंत कळालं. इथपर्यंत काय अडचण Yes, sir. नाही. ठीक आहे. आता हे इथलं डिस्टन्स झालं. आता आपल्याला काय बघायचंय, हे जे आपण सिमेंटचं स्ट्रक्चर बनवणार आहे याचे किती हे लेंथ असली पाहिजे, किती वेळ, सगळ्या गोष्टी करणार आहेत आपल्याला. ठीक आहे. सो नेक्स्ट. आता पहा नेक्स्ट काय सांगितलेलं आहे. मिनिमम साइज ऑफ पीसीसी फाउंडेशन शुड बी. आता हे पहा, आपण आरसीसी ऐकलेलं असतं, हे पीसीसी म्हणजे पोल चेंबर. ठीक आहे. तर आपल्याला इथं जे काही मिनिमम साइज सांगितली आहे कशाची, पीसीसी फाउंडेशनची. तर हे पीसीसी फाउंडेशन जे आहे ह्याला म्हणायचं पीसीसी फाउंडेशन, ह्याला म्हणायचं पीसीसी. तर त्याची साइज काय सांगितली, 300 300 300 म्हणजे इकडं 300 इकडं 300 आणि याची जी विड्थ असेल ती पण 300. पाहूया. कळालं का. राहुल, प्रेरणा, अस्मिता, इज दॅट क्लिअर. आपल्याला हे जे Yes, sir. खालची जी पीसीसी फाउंडेशनची जी साइज पाहिजे किती पाहिजे, दॅट शुड बी 300 मिलीमीटर. ओके. रेशो बघा, पीसीसी फाउंडेशन करताना रेशो म्हणजे सिमेंट किती वापरणार आहोत, त्याच्यामध्ये वाळू किती म्हणजे माती किती, वाळू किती असेल आणि त्याच्यामध्ये खडी किती असेल, तर त्याचा रेशो कसा आहे 1:2:4. ओके. म्हणजे पहा, कळलं का याच्यातून काही. कळलं का. सिमेंट, वाळू आणि याच्यामध्ये जे काही आपण खडीचं मिक्सचर वापरणार आहे ते कसं असलं पाहिजे, 1:2:4 असा रेशो असला पाहिजे. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. Yes, sir. Fourth question, who will read? Is there anyone who is interested? हा, कोणी वाचा एक्झाम. How to connect solar panels in series parallel. ओके. हाऊ टू कनेक्ट सोलार पॅनल्स इन ए सिरीज ऑफ पॅनल. तर चला आता याच्याबद्दल पाहूया. आता आपण किती कन्सिडर करतो इथे समोर, वी आर कन्सिडरिंग 1 किलोवॅट, राईट. 1 किलोवॅट म्हणजे किती वॅट, 1000. 1000 वॅट. जर सपोज माझ्याकडे 100 वॅटचा एक असेल तर मला किती लागतील सांगा बरं 1000 वॅट साठी. 10 लागतील की नाही. Yes, sir. आता किती वॅटचा आहे माझ्याकडे एक पॅनल, कितीचा आहे. 1000. आता इथे पहा, इथे आपल्याकडे एक पॅनल कितीचा आहे
250 वॅटचा आहे. आपल्याला किती बनवायचं आहे? 1 किलोवॅट म्हणजे किती पॅनल लागतील? 4. कळालं इथपर्यंत? पहा 4 पॅनल घेतले, दिसतायत का? हा 1 2 3 4. याचा पॉझिटिव्ह याच्या निगेटिव्हला, याचा पॉझिटिव्ह याच्या निगेटिव्हला. म्हणजे पहा इथं असे एक मुलगा एक मुलगा एक मुलगा एक और मुलगा, याचा एक हात याच्या हातात, याचा एक याच्या हातात, याचा एक याच्या हातात, म्हणजे साखळी तयार होते, म्हणजे सिरीज म्हणतात. तर इथं आपण पहा बॅटरी जर कनेक्ट केलं तर सिरीज मध्ये कनेक्ट केलं. कसं म्हणतो सिरीज मध्ये? वन एंड ऑफ फर्स्ट डिव्हाइस इज कनेक्टेड टू द अनदर एंड ऑफ सेकंड डिव्हाइस. ओके, म्हणजे याला आपण सिरीज म्हणतो. म्हणजे इथं मायनस आला आणि इथं प्लस आला. व्होल्टेज किती राहणार आहे? व्होल्टेज किती आलं बघ आता सिरीज मध्ये आहे म्हणजे व्होल्टेज 24. 24 24 24 96 झालं का? Yes, sir. आणि 250 250 250 म्हणजे पॉवर किती झाली? 1 किलोवॅट. कळालं इथपर्यंत? Yes. Yes, sir. हा इथे दिसायला जे मी आता दाखवलं 1 किलोवॅट आणि व्होल्टेज किती झालं? 96 व्होल्ट. इज दॅट क्लिअर? हा पॅनल पॅनल मध्ये कनेक्ट केल्यावरती काय होतं? पॅनल मध्ये तुमचं व्होल्टेज ऍज इट इज राहील, तुमच्या पॉवर्स पण काय होईल? म्हणजे सगळे टर्मिनल्स तुमचे काय होतील? निगेटिव्हला निगेटिव्ह जोडायचे, पॉझिटिव्हला पॉझिटिव्ह जोडायचे आणि त्यांच्यामधून एक एक बाहेर काढायचं आणि ते पण कनेक्शन तुम्ही देऊ शकता. ओके, हा आता परत पहिल्याने प्रत्येकाने प्रश्न सांगा मला. पहिला प्रश्न कोणी वाचला होता? प्रेरणा, पहिला प्रश्न होता In which direction should solar panels face? सेकंड क्वेश्चन कोणी वाचला होता? May, sir. May. हा राहुल, व्हॉट वॉज द सेकंड? In which angle? Angle, tilt angle. Third question, Asmita, I think. How to mount your solar panel? How to mount your solar system. Fourth question काय होता? आपल्या पॅनलचं कनेक्शन कसं करायचं, बरोबर? आता पाचवा क्वेश्चन, हाऊ मच रूफटॉप एरिया डू यू नीड टू इन्स्टॉल 1 किलोवॅट. आता 1 किलोवॅट आपल्याला पॅनल जर इन्स्टॉल करायचा असेल तर आपल्याला काढावं लागेल की एरिया किती लागेल, बरोबर? जर तुम्हाला एखाद्या कस्टमरने सांगितलं की मला माझ्याकडे घरी एवढी एवढी अशी एरिया शिल्लक आहे आणि या एरियामध्ये मला इन्स्टॉल करायचं आहे पॅनल, तर करून द्याल का? तुम्ही सगळं कॅल्क्युलेशन वगैरे कराल आणि जेव्हा त्याच्या घराकडे जाईल तेव्हा तुम्हाला दिसेल की छोटीशीच जागा आहे, तर ते होऊ नाही शकणार. म्हणून पहिल्यांदा काय करावं लागणार? तुम्हाला जागा पण बघून घ्यावी लागणार. ठीक आहे, आता पाहूया याच्यामध्ये 1 किलोवॅट सोलर पॅनल्स आपल्याला इन्स्टॉल करायचे, 250 वॅट आपण कन्सिडर केलंय. तर पहिल्यांदा तुम्हाला काय करावं लागेल मला एक सांगा, तुम्ही मेकॅनिकलचे स्टुडंट्स आहात. 1 किलोवॅट किती पॅनल लागतात आपल्याला? 4, बरोबर? जर सपोज आपल्याला कुठली गोष्ट माहित पाहिजे, पहिल्यांदा त्या पॅनलची साईज माहिती पाहिजे की नाही? येस, Yes, sir. पॅनलची साईज माहिती पाहिजे, बरोबर? ड्रॉइंग दिसत नाहीये का? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. तर पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल? एक पॅनलची साईज माहिती पाहिजे. एकाची माहिती झाली की आपण 4 ची काढू शकतो आणि 4 ची माहिती झाली की आपल्याला कळेल किती जागा लागणार आहे, बरोबर का? चला तर मग चेक Yes, sir. करूया. चला हे पहा, हे एक असं घर असेल, या घरावरती पॅनल उभा करायचे आणि तुम्हाला वरची एरिया माहित करायची. ठीक आहे, इथं तुम्हाला दिसतंय काय की 250. आता तुम्ही सांगणार आहात मला, ठीक आहे? सांगा, राहुल, प्रेरणा, अस्मिता, एनीवन एल्स. 1 मीटर बाय 1.6 मीटर आहे, म्हणजे याचा स्क्वेअर मीटर किती झालं सांगा? एक मीटर अप्रॉक्सिमेटली याची विड्थ आहे आणि हाईट किती आहे? 1.6 मीटर, बरोबर? 1.6. हा, म्हणजे याचा आपल्याला जर मीटर स्क्वेअर केला, अजून एक मी इथं जोडला असा पॅनल,
अजून एक जोडला आणि अजून एक जोडला, किती होईल? 1 मीटर याचा, 1 मीटर याचा, म्हणजे किती मीटर झालं वरती? 4 मीटर झालं, बरोबर का? Yes, sir. आणि हा पॅनल 1.6 1.6 1.6 तो वाढेल का तेवढाच राहील? सांगा मग आता इथं टोटल किती झालं? एवढं कॅल्क्युलेशन किती होतं एरियाचं? 4 इंटू 1.6 येईल का? आणि बाळांनो येईल का? Yes, sir. हा, मग आता ह्याचं कॅल्क्युलेशन कसं करतात मला सांगा, मी तुम्हाला इथे दाखवतो. ठीक आहे, इथे किती सांगते पहा, इट रिक्वायर्स अराउंड 12 किलो स्क्वेअर मीटर्स. किती लागते? 12 स्क्वेअर मीटर्स. आता तुम्ही म्हणणार की सर कसं काय, इथं आपलं तर आलं होतं 4 इंटू 1.6, किती झालं मग? 1 पॉईंट किती होतंय सांगा? 6.4 होतंय ना, एवढंच होतंय का? Yes, sir. पण याच्यामध्ये गंमत कशी असते सांगतो. आपण पुढचा पण विचार करायला पाहिजे. जर सपोज आपण इथे प्रत्येक पॅनल असा चिटकून जोडला, ठीक आहे, आपल्या म्हणण्यानुसार, तर मला सांगा, आता सपोज इथला पॅनलवरती इथे काहीतरी धूळ बसलेली असेल, मी कशी साफ करणार? माझा इकडून हात पोहोचत नाही, इकडून हात पोहोचत नाही, इथं तर जागा शिल्लक नाही. आपण फसतोय की नाही ते? Yes, sir. मी जे ड्रॉइंग करतोय ते तुम्हाला दिसतंय का याच्यावरती? No, sir. No, sir. ओके, इट इज नॉट विजिबल. बेटा, ओके, इज इट विजिबल? दिसतंय का सगळ्यांना? Yes, sir. हा, Yes, आता sir. आपण काय म्हटलं की इथे एक पॅनल असेल, हा याची रेटिंग आहे 1 मीटर टू 1.6, राईट. मी दुसरा पॅनल इथे जोडला, तिसरा पॅनल इथे जोडला आणि चौथा पॅनल इथे जोडला. आता तर दिसतंय का हे स्क्रीनवर? Sir, just a white screen आहे. No, sir. ओके, जस्ट लेट मी चेक अगेन. आता Yes, yes, sir. एक पॅनल असेल माझा, हा 1 मीटरचा आणि हा 1.6 मीटर, राईट. देन दुसरा मी इथे जोडेल असा, तिसरा मी इथे जोडेल, बरोबर ना, आणि चौथा असा जोडेल. तर आपण एक एक पॅनल असे जोडणार आहे, एक इथे, दुसरा इथे, त्याच्या खाली, तिसरा असं जोडणार आहे का? नाही जोडणार. सो इथे 1 मीटर, इथे 1 मीटर, इथे 1 मीटर, किती झाली ही टोटल लेंथ? 4 मीटर झाली. 4 मीटर बाय 1.6. आता सपोज इथे कुठेतरी असा फॉल्ट झाला, काहीतरी खराबी आली, तर काहीतरी धूळ आली, ते काढायचे, तर मी इकडून काढू शकणार आहे का, किंवा इकडून काढू शकणार आहे का? नाही. किंवा इथं तर मी ऑलरेडी पॅक केले, म्हणजे इथं कसं जाता येईल मला? येईल का जाता? No, sir. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल? आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल. कशी? ते पाहू तुम्हाला. आपल्याला सुरुवातीला काय करावं लागेल की जो काही आपल्याला मध्ये डिस्टन्स आहे तो ठेवावा लागेल की नाही ठेवावा लागेल? दोन पॅनलच्या मध्ये आपल्याला डिस्टन्स ठेवावा लागेल की नाही? Yes, sir. म्हणजे आपण काय करणार मग? आपण एक साधारणतः इथे एक पॅनल उभा करेन, त्याच्यानंतर इथे परत दुसरा पॅनल इथे उभा करेन,
ठीक आहे. मध्ये थोडस काय करेन मी अंतर ठेवेन, बरोबर ना. त्याच्यानंतर परत एक पॅनल मी उभा करेन, अजून एक पॅनल इथे उभा करेन, बरोबर. आणि या पॅनल्सला काय करेन मी, असं इथून इथे, इथून इथे आणि इथून इकडे असं जोडेल. त्याचे दोन टर्मिनल्स बाहेर निघतील. हे दोन टर्मिनल्स कुठे जातील माझे, चार्ज कंट्रोलरला जातील. चार्ज कंट्रोलर मधून ते कुठे जातील, बॅटरीला जातील. ठीक आहे, असे कळतंय ना. तर आता इथं मी काय केलेलं आहे, इथं 1 मीटर सोडला, इथं 1 मीटर सोडला, इथे 1 मीटर सोडला आणि इथे 1 मीटर सोडला. अशा पद्धतीने काय इथे 1.6 1.6 तर हे 4 मीटर झाले. आणि हे मधलं जे डिस्टन्स आहे ना ते पण पकडावं लागेल की नाही पकडावं लागेल, बरोबर. म्हणजे माझा जर उद्या इथं काही प्रॉब्लेम झाला तर मी काय करेन, इथे मध्यंतरी येऊन हे साफ करेन, बरोबर. आता लक्षात येत आहे, आता लक्षात येत आहे का सगळ्यांच्या. येस सर. येस. सो दिस इज द रिझन वाय 12 मीटर स्क्वेअर एवढं डिस्टन्स आपल्याला काय होतो, लागत असतो. ठीक आहे. तर परत एकदा मी तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये घेऊन जातोय. जस्ट अजून आपल्याला एक 5 ते 10 मिनिट लागतील. ठीक आहे, वेळ संपलेला आहे. जस्ट 5 to 10 मिनिट्स. ओके. तर आता परत स्क्रीन दिसत असेल तुम्हाला. ओके. तर इथं आपल्याला किती सांगितलंय, 12 स्क्वेअर मीटर म्हणजेच 108 स्क्वेअर एवढं आपल्याला फूट, आपल्याला एवढं काय लागतं, शॅडो फ्री स्पेस लागतं. ओके. याच्यामध्ये कोणाला काही अडचण, याच्यामध्ये कोणाला काही अडचण. नो सर. तर आता आपण पाहतोय की ह्याचं जे काही इन्स्टॉलेशन असेल त्याच्या 5 स्टेप बघितल्या आपण. पहिली स्टेप काय होती, पहिली स्टेप होती की डायरेक्शन. दुसरी स्टेप होती की आपल्याला अँगल बघावं लागेल. तिसरी स्टेप काय होती, कोण सांगतंय. तिसरी स्टेप कनेक्शन ऑफ पॅनल्स. चौथी स्टेप विसरलात का, परत एकदा विचारावं लागेल मला. हा प्रेरणा, पहिली स्टेप डायरेक्शन. Facing हा डायरेक्शन. facing of panel. हा पहिली डायरेक्शन. दुसरा काय होता राहुल, Angle. अँगल. तिसरा काय होता अस्मिता, हाऊ टू माउंट युअर सोलार हाऊ पॅनल. टू माउंट. आणि फोर्थ काय होता, आपले पॅनल्स कसे कनेक्ट कनेक्शन. करायचे. आणि पाचवा आता काय बघितलं आपण, एरिया. या 5 गोष्टी कळाल्या, तुम्ही इन्स्टॉलर बनला. कारण का, या 5 गोष्टी आपण इन्स्टॉलेशनच्या बघितल्या आणि बाकीच्या गोष्टी मगाशी आपण डिझाईन मध्ये बघितल्या. म्हणजे ज्या गोष्टी आपण इन्स्टॉल करणार आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत आणि मग कुठलं इक्विपमेंट घ्यायचं, कुठलं कॉम्पोनंट घ्यायचं हे ठरवणार आहोत. त्याच्यात काय आता अवघड आहे का, त्याच्यात काही अडचण आहे का कोणाला. येस. नो सर. आता आपण थोडस जास्त वेळ नाही घेणार, 2 मिनिट लागतील. हा आपला लास्ट टॉपिक आहे. सोलार रिलेटेड कोणते कोणते प्रोडक्ट्स आहेत, जस्ट आय वॉन्ट टू शो यू. सोलार वॉटर हीटर म्हणजे काय की तुमच्या हीट एनर्जीला इलेक्ट्रिसिटी मध्ये कन्वर्ट केलं जातं. अशा ट्यूब असतात, याच्यातून पाणी जात असताना याच्यावर एअर जेव्हा तुमचं रेज पडतात तेव्हा ते काय केलं जातं, याचे हे गरम होऊन तुमचे सोलार हीटर्स पाणी टाकतात. दुसरा आहे वॉटर पंप, सोलार वॉटर पंप इथे दिसतोय हा दुसरा. तर याच्यावरती काय असं पॅनल बसवलेले असतात आणि याच्या थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करून तुमची मोटर चालवली असते. तिसरा आहे एअर कंडिशनर. ठीक आहे. परत आरो म्हणजे काय, तुमचा जे काही वॉटरचा आरो असतो तो आरो इथं असा बसवलेला असतो. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने सोलारचे काही प्रोडक्ट्स असतात. तसंच सोलार सेल फोन. आता इथं कसं आहे, पाठीमागे एक पॅनल असतो, हा उन्हामध्ये मोबाईल ठेवला की चार्ज होतो. त्याच्यानंतर सोलार चार्जर म्हणजे असं बाहेर एक पॅनल छोटे छोटे बसवलेले असतात, त्याच्यापासून डायरेक्ट डीसी सप्लाय याला दिला जातो. त्याच्यानंतर कुकर. कुकर म्हणजे काय, एक असं प्लेट असते, या प्लेटमध्ये हीट ऍब्झॉर्ब केली जाते आणि त्याच्या थ्रू इथं असं अन्न शिजवलं जातं. त्याच्यानंतर सोलार चिमणी, याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते. तसेच हीट एनर्जी जनरेट करून ती काय केली जाते, मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीला प्रोव्हाइड केली जाते. त्याच्यासोबत अजून एक असेल तुमचा मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि ऍज अ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, सोलार स्ट्रीट लाईट. ठीक आहे. तर इथं तुम्हाला दिसेल की सोलार स्ट्रीट लाईट. ओके. तर या सोलार स्ट्रीट लाईट मध्ये काय, तर प्रत्येक पोलला असे पॅनल्स असतात. हे पॅनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करताना तिथंच त्या लॅम्पला देतात. ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुमचं पूर्णपणे याच्यामध्ये काय होतं, इन्स्टॉलेशन
सोलर प्रोडक्ट्स हे वापरून हे तुमचं टोटल इन्स्टॉलेशन होत असतं. ठीक आहे. तर लाईक दॅट वे आय वुड लाईक टू थँक यू ऑल for the all these wonderful sessions, 2 sessions you have attended. So here I would like to conclude that we had seen the energy scenario, then solar cells, basics of electricity. Then after we went through the photovoltaic electricity, how it is generating. Then we had seen solar array, solar cells. Then we had seen the different types of the battery technologies. Then solar charger types. Then again solar photovoltaic systems. Then design and installations we had completed. Okay. So with that note, solar photovoltaic system is finished. If you have any doubt, you are free to ask me. Here I am giving you my mail ID aateka@coe.sweri.in. Also, here I am providing you my WhatsApp number 8669 149 822. Just WhatsApp me if you have any queries. Okay, you are also free to ask me here. Now I again 2 to 3 minutes I am giving you all. If you have any queries, you just let me know. If you have any queries, please let me know. I'll try to just solve your problems if you have queries. See, in coming days, in coming 5 to 10 years, there is a huge opportunity to the electrical engineer, to the mechanical engineer. Mostly important, the electrical engineers which having a solar installation certification. So this is the huge opportunity in coming 5 to 10 years. Okay. So now I am enabling the WhatsApp chat, in-call message chat, so you can share your attendance here with roll number. Those who are from direct second year, you just write your names. So you all can just post your chat message. Yeah. So Asmita, Rahul, Prerna, if you want to ask any questions, any queries, you can ask. Also, you can in chat box you can also give a feedback related about this 4 hours photovoltaic session. How you have gone through the all sessions, you can send your feedback. You can send message to chat box also. So how you feel? Yes. Still 5 minutes. I will keep this open. So in that 5 minutes, you can post. Yeah, Asmita, very good. That study material for this PPT as well as the video link I will share. Okay. Still in future, if you want to work on solar installation, you want to work for the project into solar, you can directly come to me. I can help you for your projects as well as any kind of work related to the solar. Okay. Now hereafter your duty is to just add around in your neighbors and you just motivate people. लोकांना मोटिवेट करा सोलर बसवण्यासाठी, so that you can also have a knowledge. Also you can just take your own benefit. Okay. So if there is any solar installation, we will go through the site. So practically I can show you all the things there, right? मीन्स जर तुमच्या शेजारी वगैरे कोणाला करायचं असेल, तुमच्यात कोणाला वैयक्तिक करायचं असेल, तर असं आपल्याला कळवत राहा. माझा नंबर तुम्ही घेतलेला आहे, तर आपण तिथे काय करू शकतो की इन्स्टॉलेशन करताना एक प्रॅक्टिकल नॉलेज आय कॅन शेअर विथ यू. ओके. सो थँक्यू व्हेरी मच. इन चॅट बॉक्स अगेन आय एम सेंडिंग माय व्हॉट्सअप नंबर. So on that you can ask your queries. Do not feel any burden. Okay, you are free to ask me anything. Yeah, Avantika, thank you. Rahul, Prerna, thank you very much for your wonderful feedbacks. So if you all have given attendance, you can quit. You can leave the meeting. Thank you very much. I hope all have given attendance. So if you all has given attendance, just leave the session. Otherwise, I am ending the session. Those who have not given attendance, please immediately fill the attendance and leave the class.
Within 10 seconds, I am closing the meeting.